وصلوات الله وسلامه عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعطى بالمسجد فاشهدوا له بالإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجمال على الصراط إلى رضوان الله والجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طمعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك عذاب الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی محنت جو تمام انبیاء علیہ السلام کو اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت کی محنت عطا فرمائی ہے وہ دعوت کی محنت ہے. دعوت کی محنت یہ ہدایت کی محنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام بنایا ہوا ہے. یہ مخلوق کا نظام نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا پلان نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کا اور خالق السماوات والارض کا انسانوں کی ہدایت کا بنا ہوا یہ نظام ہے. دعوت سے ہدایت آئے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. یہ جو دین کی محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، انہیں ہدایت ملے گی. ایسا تو ہو سکتا ہے سورج نکلا ہوا ہو اور روشنی نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دعوت کی محنت ہو اور ہدایت نہ ہو. دعوت کی محنت ہوگی تو ہدایت ضرور آئے گی. دعوت کی محنت یہ ہدایت کی محنت ہے. جناب علیہ السلام لوگوں کے درمیان گشت کرتے تھے، حضرات صحابہ لوگوں کے درمیان گشت کرتے تھے، ایک ایک مسلمان سے ملاقات کرتے تھے، ایک ایک مسلمان کو دعوت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ عمل میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایک کو لے کر بیٹھتے،
ایک ایک کو دعوت دیتے اور فرماتے کہ یہ عمل میرے ایمان میں تقویت کا ذریعہ ہے۔ حضرات صحابہ پر کوشش کرتے، حضرات صحابہ سے ملاقاتیں کرتے، حضرات صحابہ کو دعوت دیتے اور فرماتے کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، اعمال میں جان پیدا کرنے کے لیے، اس لیے میں عمل کر رہا ہوں کہ صحابہ پر گشت کیا کرتے تھے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ ہماری گشت و ملاقات اور دعوت کی محنت یہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد সম্মানীয় মেহমান কোরআনে কারীমের কিছু আয়াত এবং আহাদিস পড়ার পরে বলছেন আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া ওয়ালুহু মানুষকে হিদায়াত দেওয়ার জন্য আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে পাঠাতে আর আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এসে দাওয়াতের মেহনত করতে বুঝতে পারা গেল যে দাওয়াতের মেহনত হিদায়াতের মেহনত। फिर मेहमान বলছেন যে এটা মানুষের কোনো বানায়া হুয়া মানুষের তৈরি করা কোনো সিস্টেম এবং প্ল্যান নয়, বরং আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তার বানায়া হুয়া নিজাম। এই সিস্টেম তিনি বানিয়েছেন যে দাওয়াতের হুকুমের দ্বারাই আল্লাহ হিদায়াত দেন। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া ওয়ালুহু বলেন ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, যারা আমার রাস্তায় আমার জন্য মেহনত ও মুজাহাদা করবে আমি তাদেরকে আমার রাস্তার হিদায়াত দেব। মেহমান বলেন আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া ওয়ালুহু আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছেন দাওয়াতের মেহনতের জন্য, আর হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইন দাওয়াতের মেহনত করে নিজেদের ঈমান ও ইয়াকিনকে মজবুত করেছেন। হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজে কষ্ট করতেন আর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইনকে নিয়ে বসতেন, ঈমান ও ইয়াকিনের হালকা কায়েম করতেন আর বলতেন আমি এই কাজ এই জন্য করি যাতে আমার ঈমান বাড়ে। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইন সাহাবাদের উপরে কষ্ট করে নিজেদের ঈমান ও ইয়াকিনকে মজবুত করতেন। হযরত বলছে এটা তো সম্ভব যে সূর্য উঠবে আর তার জ্যোতি হবে না, কিন্তু এটা কখনো সম্ভব নয় যে মানুষ দাওয়াতের মেহনত করবে, সহি উসুলের সহিত হিদায়াতের মেহনত করবে আর সেই হিদায়াত পাবে না। দাওয়াতের সমস্ত মেহনত ये हिदायतेर मेहनत। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत जी मौलाना रियाज सर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मेरी ये मेहनत ये अंबिया अलैहिस्सलाम वाली मेहनत है। मेरी ये मेहनत अंबिया और सहाबा की मेहनत है। मेरी ये मेहनत ये अंबिया और सहाबा वाली मेहनत है। दावत की ये मेहनत इसको हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह अंबिया और सहाबा वाली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत फरमाते थे कि मैं अपनी इस मेहनत को कारे नबूवत यकीन करता हूँ। मैं अपनी इस मेहनत को कारे नबूवत यकीन करता हूँ। जद्दा के एक अरब साथी थे, उनको इस बात का थोड़ा करंदू सा था। वो सोचते थे समझते थे कि क्या वाकई ये मेहनत कारी नबूवत है और हुजूर और सहाबा वाली मेहनत है, उनको करंदू सा था। हमारे यहाँ इंडिया की जमात चल रही थी, रात में उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या दावत वाली ये मेहनत जो चल रही है ये वाकई आप और सहाबा वाली मेहनत है? तो आपने फरमाया कि हाँ, ये मैं दावत की मेहनत ये वाकई मेरी और मेरे सहाबा वाली मेहनत है, लेकिन थोड़ा फर्क है। वो ये है कि मेरे सहाबा दिन में मेहनत करने के बाद रात को रोते ज्यादा थे और तुम
रात को रोते कम हो। मेरे सहाबा दिन में मेहनत करने के बाद रात को रोते ज्यादा थे और तुम रोते कम हो। फजर मक्का की रात में सहाबा का रोना और सहाबा की इबादत और रात में बैतुल्लाह को आबाद करना, बुजुर्गों, ये वो अमल था जिसने हिंदा जैसी पत्थर दिल, हिंदा जैसी सख्त दिल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा चलाने वाली औरत और एक दिन पहले अबू सुफियान की मूछ पकड़कर लटक जाने वाली कि मैं तो देख रही हूँ कि तू दीन के मामले में नरक पड़ता जा रहा है। एक ही दिन पहले जो अपने शौहर अबू सुफियान की मूछ पकड़कर लटक गई थी और उसको धमकाया था और उससे सख्त बात कही थी, सुबह को वो औरत इस्लाम में दाखिल हो रही है। क्या बात है, अल्लाह के रास्ते में निकलकर रातों का रोना, रातों का क़याम और रातों का अल्लाह ताला के सामने रोना, ये ऐसी हिंदा जैसी सख्त दिल औरत का दिल भी नरम कर देता है। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा रात को रोते ज्यादा थे और तुम रोते कम हो, ये बात है। जब हिंदा सुबह इस्लाम में दाखिल होने लगी, अबू सुफियान कहने लगा, क्या बात है, तो अब तक मना करती थी और कल तक इनकार करती थी, अब तो इस्लाम में दाखिल कैसे हो रही है? उसने कहा, इनके सहाबा के रात के रोने का और बैतुल्लाह को आमद से आबाद करने का और रात की इबादत का जो मंजर मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है। अगर वो मंजर तू भी देख लेता तो तू भी इस्लाम में दाखिल हो जाता। अल्लाह के रास्ते में रातों का रोना ये इतना बड़ा और इतना ऊंचा अमल है, से सख्त दिल मोम हो जाएंगे, पत्थर से पत्थर भी हिला तो कबूल करवा लेंगे। मदीना मुनव्वरा से मुल्क शाम के लिए एक जमात रवाना हुई जिनमें बड़े बड़े हमारे अकाबिर थे। पैदल जमात चल रही थी। रास्ते में चलते चलते एक साथी को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु की ख्वाब में ज़ियारत हुई। उन्होंने दो बातें इरशाद फरमाई। पहली बात इरशाद फरमाई, पहली बात इरशाद फरमाई कि मदीना मुनव्वरा से जिस काम के लिए मुल्क शाम में हम आए थे, तुम भी इसी काम के लिए सफर कर रहे हो। पहली बशरत, कितना बशरत है कि तुम जो अमल कर रहे हो वो हमारा वाला काम है, यानी सहाबा वाला काम है, तुम सहाबा वाली मेहनत कर रहे हो। पहली बात इरशाद फरमाई, जिस काम के लिए मदीना मुनव्वरा से हम आए थे उसी काम के लिए तुम भी आए हो। और दूसरी बात काबिल तवज्जो इरशाद फरमाई, होना सब मुतवज्जो होकर सुने। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि आज आलम से दीन मिट रहा है, आज आलम से दीन मिट रहा है। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक भी सहाबी इस वक्त आलम में जिंदा होता तो इस तरह आलम से दीन न मिटता जिस तरीके से आज आलम से दीन मिट रहा है। হযরত বলছেন মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, মেহনতকারে নবুয়ত, নবীদের মেহনত। হযরত বারবার বলতেন, আমি ইয়কিন করি এটা নবীদের মেহনত, সাহাবায়ে কেরামদের মেহনত। হযরত বলছেন যে মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কথা, এই কথাটার উপরে জেদ্দার একজন সাথী, নেক সাথী, তিনি ভাবতেন যে সত্যকারেই এই দাওয়াতের মেহনত, নবীওয়ালা মেহনত, সাহাবাদের মেহনত ভাবতেন। আল্লাহর রাস্তায় তিনি চলছিলেন। আল্লাহ তাবারক তাআলা নিজের খাস বান্দাদেরকে কাজের উপরে মুতমাইন করেন, ইস্তেকামত দান করেন। বলছে রাতে তিনি আল্লাহর রাস্তায় চলন্ত অবস্থায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত করলেন। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত করার পরে উনি জিজ্ঞাসা করতেন যে হে আল্লাহর রাসূল, আমরা যে মেহনতে আছি এটা কি সত্যকারে আপনার মেহনত এবং আপনার সাহাবায়ে কেরামদের মেহনত? আল্লাহ রাসূল বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই এটা আমার মেহনত, আমার সাহাবায়ে কেরামদের মেহনত। তবে হ্যাঁ, একটা পার্থক্য আছে, সেটা হচ্ছে আমার সাহাবায়ে কেরামরা দিনের ভিতরে যত মেহনত করতেন, দিনের বেলা যত মেহনত করতেন,
রাত্রে তার থেকে বেশি আল্লাহর কাছে কাঁদতেন। মেহমান বলে বলছেন যে क्या बात है, কি কথা যে আজকে আমরা মেহনত কম হোক বেশি হোক যতটা করছি কিন্তু রাতের কান্না আমাদের কাছ থেকে শেষ হয়ে গিয়েছে। রাতের কান্নাই ওই জিনিস ছিল। আর বাইতুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে বিভিন্ন ধরনের আমলের দ্বারাই আল্লাহ তাআলার ঘরকে আবাদ করার ওই আমল ছিল, যে আমল মানুষের জন্য হেদায়েতের কারণ হয়েছে। আর যে আমল মানুষের কঠিন থেকে কঠিন দিল আর পাথরের মতো পাথরের দিলকে গড়িয়ে দিয়েছে। হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি ফাতহ মক্কার পথে হযরত সাহাবায়ে কেরামদের মন্দির দেখে ইসলামের ব্যাপারে তার দিল নরম হয়ে গিয়েছিল। সেই আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম নিয়ে আসার ব্যাপারে তার বিবি হযরত হিন্দা এমন পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেনি। হযরত হিন্দা আবু সুফিয়ানের মোচ এবং কোপ ধরে আর ঝুলে বলছিল যে কি হচ্ছে, আমি তোমাকে দেখছি তুমি ইসলামের ব্যাপারে বড় দুর্বল হয়ে যাচ্ছ, ইসলাম কবুল করতে চলেছ। এই হিন্দা যে পাথর দিয়ে মেয়েছিলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দিলকে জমানে वाला মেয়েছিলে, যে কসম খেয়ে বলতো যে ইসলাম কবুল করবে না। কিন্তু রাতে যখন হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইনের কান্না আর বাইতুল্লাহ শরীফকে বিভিন্ন আমলের দ্বারা আবাদ করার মন্দির দেখেছে, এই হিন্দার মতো মেয়ে ছেলের পাথর দিকে আল্লাহ তাআলা এই আমলের তাহিরের দ্বারাই বনিয়ে দিয়েছে। আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু হিন্দাকে জিজ্ঞাসা করছে যে কি ব্যাপার, তুমি তো গতকাল পর্যন্ত আমাকে বলছিলে যে কেন তুমি ইসলাম কবুল করছো, আর সেই ইসলামের মধ্যে আসছে তুমি নিজে চলে গেলে। তখন হিন্দা উত্তর দিচ্ছে যে গত রাত বাইতুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে আমি যে আমল দেখেছি সে আমল যদি আমি না দেখে তুমিও দেখতে তো তুমিও ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়ে যেতে। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये ছিল হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইনের দিনের এবং রাতের দুটো আমলকে জমা করা, যার দ্বারা আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা ওয়ালহু পাথর থেকে পাথর দিলকে মোম করে দিয়েছিলেন। আর তাদের ভিতরে আল্লাহ তাবারক তাআলা হেদায়েতের বীজ এবং দানা যেটা বসিয়েছিল সেটাকে জিন্দা করে দিয়েছিলেন। মেহমান বলছেন হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইনের বিআইনিহি এই মেহনত একটা জামাত মদিনা মুনাওয়ারা থেকে মুলকে শামের জন্য রওনা হয়েছে। আর এই জামাতের মধ্যে বড় বড় আকাবির ছিলেন। এই জামাত যাচ্ছিল, মধ্যখানে কোনো একটা রাতে পথের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিয়ারত হয় এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে কয়েকটা কথা বলেছেন তার মধ্যে প্রথম সুসংবাদ এই শুনিয়েছেন যে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো যে আমরা যে কাজের জন্য মদিনা মুনাওয়ারা থেকে শামে এসেছিলাম তোমরাও সেই কাজের জন্য মদিনা মুনাওয়ারা থেকে শামে যাচ্ছ। আমরা যে কাজের জন্য মদিনা মুনাওয়ারা থেকে শামে এসেছিলাম তোমরাও সেই কাজের জন্য মদিনা মুনাওয়ারা থেকে শামে যাচ্ছ। আর দ্বিতীয় কথা বলেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু যে কি ব্যাপার পৃথিবী থেকে দিন মিটে যাচ্ছে আর মুসলমান এ ব্যাপারে গাফেল। ফের বললেন আর যদি পৃথিবীতে আমাদের মধ্যে থেকে কোনো একজন সাহাবী রুয়ে জমিনের উপরে বেঁচে থাকতো যেভাবে আল্লাহ তাআলার দ্বীন পৃথিবী থেকে মিটে যাচ্ছে এই রকম ভাবে আল্লাহ তাআলার দ্বীন কখনো মিটত না। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, दावत की इस मेहनत के जरिए से हमारे ईमान में भी कमाल पैदा होगा। ईमान का कमाल एक दूसरे को दावत देने में है। ईमान का इजाफा होना ये एक दूसरे को दावत देने में है। ईमान का बढ़ना वो दावत देने में है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी में बाब कायम किया है, अल ईमान यज़ीद व यनक़ुस, ईमान बढ़ता है और ईमान घटता भी है। बतौर दलील के हज़रत खुलफा रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल नकल फरमाया है। हज़रत खुलफा रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी का हाथ पकड़ते और उससे कहते इजलिस बिना साअतन ताल बिना साअतन
قم بنا ونؤمن ساعة اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، رب کے ایمان میں تازگی پیدا کر لیں، ایمان میں تازگی پیدا کر لیں، اللہ کی عظمت کو بیان کریں، اس کی بڑائی کے تذکرے کریں، جنت جہنم کے تذکرے کریں اور آخرت کے تذکرے کریں کہ اس سے اپنے رب کے اس سے ایمان میں ذات پیدا ہوگی اور رب پر ایمان لائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اچھائیوں کی دعوت، تمہارے ایمان کے کمال کا راستہ یہ ہے اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اچھائیوں کو دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اچھائیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عمل سے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ ایمان میں کمال پیدا ہونے کا راستہ وہ اچھائیوں کو دعوت دینا ہے، وہ دعوت دینا ہے، اور دعوت میں دو باتیں ہیں، ایک امر بالمعروف ہے، دوسرا نہی عن المنکر ہے، دونوں کو ملا کر دعوت کرتی ہے۔ صرف اچھائیوں کو دعوت ہے، دعوت پوری نہیں ہوئی اور ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوا اور برائیوں سے روکنا نہیں ہوا تو ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوگا، دعوت پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ امر بالمعروف کیا ہے؟ امر بالمعروف یہ ہے ایک ایک کو عمل پر عمل کرنا، ایک ایک کو دعوت دے کے اس کو عمل پر عمل کرنا، یہ امر بالمعروف ہے۔ اور نہی عن المنکر یہ ہے برائی کے ماحول میں، منکرات کے ماحول میں، گناہوں کے ماحول میں گرے ہوئے آدمی، صحابہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے ماحول میں پہنچنے والا آدمی، گناہوں کے ماحول میں پہنچنے والا آدمی، منکرات کے ماحول میں رہنے والا آدمی، وہ گویا کہ کنویں میں گرا ہوا ہے، وہ گڑھے میں گرا ہوا ہے۔ گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کے مانند ہے، گناہ کرنے والا پانی کے سیلاب میں بہنے والے کی طرح ہے، اور پانی کے سیلاب سے نکلنے والے کے لیے صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ پانی میں بہے جا رہے ہو اور نکل جاؤ، ان کو تذکیر کافی نہیں ہے، اور گڑھے میں گرے ہوئے آدمی کو گڑھے میں گرنے کی برائی بیان کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے سہارے کا محتاج ہے۔ گناہ میں پڑا ہوا آدمی گڑھے میں گرنے والا ہے، وہ آپ کا سہارا چاہیے۔ اب پہلا کام یہ ہے اس کو سہارا دے کر اس کو گناہوں کے ماحول سے نکالو، اس کو گڑھے سے نکالو، جہنم کے گڑھے سے نکالو۔ پہلا کام سہارا دے کر جو منکرات کے ماحول میں ہے ان کو سب سے پہلا کام یہ ہے ان کو ترغیب دے کر عمل پر عمل کر کے ان کے ماحول سے نکال کر بشر کے ماحول میں لے کر آؤ۔ سب سے پہلا کام یہ ہے ان کو ماحول سے نکال کر، برائی کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول پہ لے کر آؤ۔ گناہ کے گڑھوں سے جو پڑے ہوئے ہیں ان کو گڑھے سے نکال کر باہر لاؤ۔ اب بات کرو جس پانی میں ڈوبنے والا آدمی، سب سے پہلے جو پانی اس کے اندر آ گیا ہے، جو گندگی اس کے جسم میں پہنچ گئی ہے، اس گندگی کو پہلے نکالو، اس پانی کو پہلے نکالو۔ آپ کی بات کو سنے گا، آپ کی طرف یہ بات متوجہ ہوگا۔ سب سے پہلے جو اس میں گندگی آ گئی ہے اس گندگی کو اس سے نکالو، اس لیے کہ اس کو برائی کے ماحول سے نکالو۔ ایک قاتل آدمی، اس سے 99 قتل ہو گئے، وہ ایک راہب کے پاس میں گیا کہ میرے توبہ کا کل راستہ ہو سکتا ہے۔ راہب نے اس کو مایوس کر دیا، اس نے کہا کہ میرے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے اس کو بھی قتل کیا، 100 قتل کر دیے۔ اس کے بعد میں عالم کے پاس میں گیا کہ کیا میرے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس عالم نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ کا راستہ ہے۔ عالم نے اس کو امید دلائی، دائی امید دلاتا ہے، دائی امت کو، مایوس امت کو امید دلاتا ہے، اس لیے کہ شیطان کو کام کرتا ہے، کراتا ہے۔ پہلے تو مسلمان سے گناہ کرائے گا، گناہوں میں مبتلا کرائے گا، اس کے بعد اس کو رب کی رحمت سے مایوس کرے گا۔ تو گنہگار ہے، خطا کار، کس منہ سے بچ جائے گا، کس منہ سے تو دین کلام پڑھے گا، اور کس چہرے سے تیرے یہ گناہ کیے ہیں اس چہرے سے تو کیسے اچھے کام کرے گا۔ دوسرا کام شیطان کا یہ ہے کہ مایوسی پیدا کراتا ہے، چنانچہ اس کو دین اور دین سے دوری پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو عالم، دائی امت کو، بھٹکی ہوئی امت کو رہبری کرتا ہے اور امت کو امید دلاتا ہے۔ اس عالم نے کہا کہ تمہاری توبہ کا راستہ یہ ہے کہ تم جس بستی میں ہو، جس بستی میں تم ہو،
वहां गुनाहों के असरात है। हाँ भाई, मेहमान বলছেন যে দাওয়াতের মেহনত ইমানের মধ্যে কামাল পয়দা করার মাধ্যমে এবং জরিয়া হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম তারা সাহাবাদের উপরে মেহনত করে নিজেদের ঈমানকে কামিল ও মুকাম্মাল করতেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বুখারীর মধ্যে ঈমান বাড়ার বাব কায়েম করেছেন, আল ঈমান ইয়াজিদু ওয়া ইয়ানকুস, ঈমান বাড়ে এবং কমে। হযরত সাহাবায়ে কেরাম, হযরত হুযায়ফা, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, এইরকম ধরনের জলিলুল কদর সাহাবা তারা সাহাবায়ে কেরামদের উপরে রাষ্ট্র করতেন আর বলতেন তাআলা নুমিন বিরাব্বিনা সাআ, ইজলিস বিনা নুমিন বিরাব্বিনা সাআ, কুম বিনা নুমিন বিরাব্বিনা সাআ। এসো আমাদের সাথে, আমরা আমাদের রবের উপরে অটুট ঈমান নিয়ে আসি। বসো আমাদের সাথে, আমরা আমাদের রবের উপরে অটুট ঈমান নিয়ে আসি। বসো আমাদের সাথে, আমরা আমাদের রবের উপরে অটুট ঈমান নিয়ে আসি। মেহমান মুকাদ্দাম বলছেন যে দাওয়াতের মেহনত ঈমানের মধ্যে কামাল পয়দা করার জন্য আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া ওয়ালহু কোরআন কারীমের মধ্যে দাওয়াতের মেহনতের পরে ঈমানের মধ্যে কামাল পয়দা হওয়াকে বলেছেন তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর এই দুটো মেহনতের মজমুয়ার দ্বারাই আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া ওয়ালহু নিজের উপরে ঈমানকে মজবুত বানাবেন। ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাবারক তাআলার উপরে পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে আসবে। মেহমান বলছেন আমর বিল মা'রুফ এবং নহি আনিল মুনকার দুটো মিলে দাওয়াত মুকাম্মাল হবে। আর দাওয়াত মুকাম্মাল হওয়ার পরে ঈমান মুকাম্মাল হবে। মেহমান বলছেন সিরফ খায়রের কথা বলে দেওয়া, খায়রকে জিন্দা করার তারগীব দেওয়া, খায়রকে জিন্দা করার মেহনত দেওয়া, এটা দাওয়াত নয়। আর সিরফ বুরাইকে শেষ করার মেহনত, এটা দাওয়াত নয়। ফের বলতে গিয়ে বলছেন যে বুরাইর মধ্যে এবং খারাপির মধ্যে যারা পড়ে আছে তাদের উদাহরণ এইরকম, যেমন নাকি কোনো মানুষ কুয়ার ভিতরে পড়ে গিয়েছে। কোনো মানুষ যে সাঁতার জানে না অথবা সাঁতার জানে কিন্তু সমুদ্র বা নদী বা খাল বা নহরের ঢেউ এসে ভেসে যাচ্ছে, এইরকম ধরনের একটা খতরনাক জায়গায় যে ব্যক্তি পড়ে আছে তাকে বাঁচানোর জন্য যদি নদীর পাড় থেকে বলে দেওয়া হয় যে ভাই সাঁতার দিও না আর পানির স্রোতে পড়ো না, পানির স্রোতে পড়লে তোমার এই 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 ক্ষতি হবে, বলছে আমার এই কথাবার্তার দ্বারাই সিরফ সে পার হতে পারবে না। কুয়ায় যে ব্যক্তি পড়ে গিয়েছে তার কাছে যদি কুয়ায় পড়ার খারাপির বর্ণনা যদি সিরফ করে দেওয়া যায় সে কুয়া থেকে বার হতে পারবে না। বরং এই পরিস্থিতিতে তার প্রয়োজন তোমার সাহারা। কোন দড়ি নিচে নামিয়ে দাও, কোন দড়ি নিচে নামিয়ে দাও আর সেই দড়িটা তুমি মজবুতির সাথে ধরো আর তাকে বলো যে মজবুতির সাথে দড়িটা ধরো, ধরে আস্তে আস্তে উঠে আসো। সে নদীতে পড়ে গিয়েছে, ঢেউয়ে চলে যাচ্ছে, সেখান থেকে তাকে সাহারা দিয়ে বার করার চেষ্টা করো। মেহমান মুকাররম বলছেন এই মুহূর্তে উম্মত গুনাহের যে দলদল এবং দরিয়াতে ডুবে আছে আর যে কুয়াতে পড়ে আছে, এই মুহূর্তে সিরফ আমাদের বলে দেওয়ার কারণে তারা উঠে আসার উপরে শক্তি পাচ্ছে না। সুতরাং এই মুহূর্তে প্রয়োজন তাদেরকে সাহারা দেওয়া, তাদের মাহফিলে যাওয়া, তাদের মাহফিলে গিয়ে সাহারা দিয়ে বুঝিয়ে পড়িয়ে তাদেরকে মুনকারাতের মাহফিল থেকে বার করা। আর মুনকারাতের মাহফিল থেকে বার করে প্রথমে তার গায়ে যে নোংরা লেগেছে সেই নোংরাকে ধোয়া, গুনাহের মাহফিল থেকে বার করে আর তারপরে মসজিদের মাহফিলে নিয়ে এসে ফের নেকির দাওয়াত দেওয়া। তানহাউনা আনিল মুনকার, মুনকারাতের মাহফিল থেকে তাকে বার করে নিয়ে এসে মসজিদের মাহফিলে, নেকির মাহফিলে, ফেরেশতাদের মাহফিলে তাদেরকে নেকির উপরে আমারা করা। মেহমান মুকাররম বলছেন যে গুনাহের মাহফিল থেকে বার করে নেকির মাহফিলে নিয়ে আসা, এর যে মেহনত করবে এবং যার উপরে করা হবে এই মেহনতের দ্বারা উভয়ে হেদায়েতের রাস্তা পাবে আর হেদায়েতের রাস্তায় যে জায়গায় ছিল তার থেকে আগে বাড়বে। বলে বলছেন দায়ীর কাজ তো উম্মতকে মায়ুসি থেকে আল্লাহ তাবারক তাআলার আশাবাদী বানানো। একজন গুনাহগার সে 99 জন মানুষকে কতল করেছে আর কতল করার পরে একজন রাহেব আল্লাহর ওয়ালার কাছে গিয়েছে, তার কাছে দ্বীন এবং শরীয়তের পরিপূর্ণ ইলম ছিল না। জিজ্ঞাসা করেছে
যে আমার জন্য কি কোনো তওবা আছে? তিনি বললেন যে তুমি 99টা কদর করেছো, তোমার জন্য আর কিভাবে তওবা হতে পারে? সেই ব্যক্তি তাকেও কতল করে দিয়েছেন। আর কতল করার পরে আবার দিলে খেয়াল এসছে, হায় আমার তওবা। পরে একজন আলেমের কাছে গিয়েছে, আলেমের কাছে যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার কিছুর জন্য কি কোনো তওবা আছে? তিনি বললেন যে হ্যাঁ, তোমার জন্য তওবা আছে, তোমার জন্য তওবা আছে। তারপরে তওবার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, एक सहाबी फरमाते हैं कि गुनाह करने वाला आदमी गोया के गड्ढे में गिरने वाला है। गुनाह करने वाला आदमी ऐसा है जैसा कि गड्ढे में गिरने वाला। गुनाहों के माहौल में, मुनकरात के माहौल में, मुनकर क्या है? हर वो अमल जो खिलाफ सुन्नत है। मुनकर क्या है? हर वो अमल जो खिलाफ सुन्नत है, वो मुनकर है। मुनकरात के माहौल में रहने वाला आदमी गड्ढे में गिरने वाले की तरह है, सैलाब में बहने वाले की तरह है। अब हमारे लिए सबसे पहला काम ये है, और ये गड्ढे में गिरने वाला सबसे पहले इस बात का मुहताज है और इस बात का मुस्तहिक है, इसको सहारा देकर पहले वहां से निकालो। इनको मुनकरात के माहौल से निकाल कर मस्जिद के माहौल में लेकर आओ। सबसे पहला काम ये है, वरना जो गड्ढे में गिरा हुआ आदमी है, आपका वहां समझाकर उसको आ जाना। जो मुनकरात के माहौल में है, वो वहां से आप उनको निकाला नहीं, और वहां से आप उनको वही दावत देकर आ गए, और वहीं आप उनको समझा कर आ गए। आपने उनको वहां से माहौल से निकालने की जरूरत महसूस नहीं की, और ये तकाजा आपके कभी पर गालिब नहीं हुआ, और आपने इस पर अमल नहीं किया। तो ऐसा है जैसा कि गड्ढे में गिरे हुए आदमी को आप वहीं समझा कर आ गए, इससे ये गड्ढे से निकलने वाला नहीं है, इससे ये गड्ढे से निकलने वाला नहीं है, बल्कि ये इस बात का मोहताज है कि सबसे पहले सहारा देकर गड्ढे में गिरे हुए आदमी को बाहर निकालो। सबसे पहले मुनकरात के माहौल में रहने वालों को उनके माहौल से बाहर निकालो। इतना नहीं, बल्कि हमने तो मुनकरात के माहौल में पड़े हुए, गुनाह के माहौल में पड़े हुए एक बड़े तबके को हमने अपनी दावत ही से बाहर निकाल दिया है, और एक बड़ा तबका हमारी दावत से निकला हुआ है, उस तक हम दावत लेकर पहुंच ही नहीं रहे। जो मुनकरात के माहौल में है, चोरी के माहौल में है, और डाके के माहौल में है, शराब के माहौल में है, और चोरी के अड्डों पर है, और जिनाकारी के बदकारी के अड्डों पर है, ये मुसलमान है, इनसे हमारी मुलाकात ही नहीं हो रही। इनके गुनाहों की नफरत ने, इनके गुनाहों की नफरत ने हमारे दिलों में इनसे भी नफरत पैदा करा दी है। हालांकि ये इनका अमल बुरा है, इनकी जात अच्छी है, इनके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये कलमा पढ़ने वाले हैं, चोर भी, ज़िनाकार भी, शराब पीने वाला भी, अपने दिल को अपने मैदान महल नहीं बनाया, और जिनसे हमारी मुलाकात ही नहीं हो रही, और जिनको हम करने की बात पहुंचाने का अहद भी नहीं समझ रहे, उनको हमने छोड़ दिया है, और बेदीनी में फिसलने के लिए, जहन्नम में जाने के लिए, और बुराई के माहौल में चलने के लिए उनके, हालांकि उनके अमल की नफरत है, उनकी जात की नफरत नहीं है, वो काम बुरा कर रहे हैं, ये नफरत इसकी होनी चाहिए, शदीद दर्जे की नफरत हो। लेकिन इस बुरे काम से कैसे निकलेंगे? जबकि आप जाकर उनको दावत देंगे, आप अच्छे आदमियों से मिलेंगे नहीं, आप अच्छाइयों की दावत उनको देंगे नहीं, तो वो तो हमेशा मुसलसल बुराई में मुब्तला रहेंगे, और जहन्नम की तरफ वो चलते रहेंगे, और वो गुनाहों से कैसे तौबा करेंगे, वो गुनाहों से कैसे निकलेंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक को दावत देते थे। मक्के के शैतानों में से एक बड़ा शैतान उमैर इब्न वहाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से मदीना आया। आने के बाद उसका इरादा कत्ल का था, कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने करीब किया,
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دور بڑھانا چاہتے تھے تاکہ اپنے برے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایت چاہتے تھے۔ آپ نے صحابہ کو ہٹا دیا، اس کو اپنے قریب کیا، اتنا قریب کیا۔ آپ کے اخلاق دیکھ کر وہ متاثر ہوا، اور جب پھر آپ نے پوچھا اے عمر کس کام کے لیے آئے؟ کہ میرا ایک رشتہ دار قید میں ہے، اس سے ملنے آیا ہوں، اور میں فرض سے ملنے آیا ہوں۔ کہ آپ نے فرمایا تلوار کیوں لے کر آئے؟ وہ کہنے لگے ان تلواروں نے تو ہمارا نقصان کیا ہے، اور ان تلواروں نے ہمارا کیا بھلا کیا ہے، اور یہ ہمارے کسی وقت میں کام نہیں آئی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر سن بتاؤ۔ آپ نے وہ فرمایا عمر تو نے یہ اپنی تلوار ذہن میں کیوں بجھائی ہے؟ اور عمر یہ بتاؤ صفوان کے ساتھ میں تم نے بیٹھ کر حدیث میں تم نے کیا مشورہ کیا ہے؟ اتنی بات سننی تھی کہ فوراً اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ کا اخلاق، آپ کی دعوت دینے کا طریقہ، آج اتنی بات سننی تھی، آپ نے ایسا متوجہ کیا، کہنے لگا کہ اس بات کی تو میرے صفوان کے علاوہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ آپ کو اگر اس کا علم ہے تو واقعی رب العالمین نے آپ کو اس کی خبر دی ہے، اور میں واقعی سمجھ گیا یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور پچھلی جتنی بھی خبریں آپ نے دی ہیں جن کا میں اب تک انکار کر رہا تھا، ان سب کا بھی میں اقرار کرتا ہوں۔ آپ واقعی سچے نبی ہیں، اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک کو ایسے قریب کرتے۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ ایک چور کو دعوت دے رہے تھے، جن چوروں سے ہم ملنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اور صلی اللہ علیہ اس چور کو دعوت دے رہے تھے۔ دعوت دیتے دیتے اس کی صلاحیتوں کو بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ میں ایسی صلاحیت ہے، آپ اتنا دین کا قائم کر سکتے ہو، اور آپ اتنا اچھا دین کے تقاضے پورے کر سکتے ہو۔ چور کہنے لگا مولانا آپ کس سے مل گئے؟ میں تو چور ہوں، چور، آپ نہ مجھ کو جانتے نہیں، میں تو چوری کرنے والا ہوں۔ حضرت اپنی بات میں لگے رہے، اس کو دعوت دیتے رہے، متوجہ کرتے رہے۔ آخر چور اس بات کے سوچنے پر مجبور ہو گیا، اس کے دل میں بات آ گئی کیا واقعی میں کوئی دین کا کام کر سکتا ہوں؟ کیا واقعی مجھ سے اچھا کام کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی چور کو اتنی دعوت دی کہ اس کی صلاحیتیں دین کے لیے استعمال ہو جائے، اس کے لیے وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک بڑا طبقہ ہماری محنت سے خارج ہے۔ میرے محترم دوستو، اپنے آپ پر بھی ترس کھائیں اور ان پر بھی ترس کھائیں۔ ان کی بے دینی جہاں ان کی برائی کی بات ہے، اور جہاں ان سے دین سے دوری کی بات ہے، تو دوستو صرف ان کی برائی کا تعلق ان کی ذات سے نہیں ہے، ان کی برائی کا تعلق ہماری ذات سے بھی ہے۔ ایک تو وہ متوجہ دین کی طرف نہیں ہوئے، اور دوسری بات ہم بھی قصوروار ہیں، قصور سے ہم بھی خالی نہیں ہیں کہ اب ان کی بے دینی میں ہمارے ان تک نہ پہنچنے کا بھی دخل ہے، ان کی برائی میں مبتلا ہونے میں یہ بات بھی ہے کہ ابھی تک ہم نے جا کر ان کو دعوت نہیں دی۔ ان کے بے دینوں کی ان کی ذات تک نہیں ہے، ان کی بے دینی ہماری ذات تک بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں دین دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، ہمارے رخ کو دین کی طرف کو پھیر دیا، اور ہم ابھی تک ہم دعوت لے کر ان کے پاس نہیں گئے۔ اس طبقے پر رحم یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو ہم دعوت سے خارج نہ سمجھیں۔ ہاں بھائی বলছিলেন হযরত মেহমান যে গুনাহের মহল থেকে গুনাহকে আলাদা করা এবং দোয়া করা, গুনাহগারকে গুনাহের মহল থেকে আলাদা করা, পার করে নিয়ে আসা, এই কথা লম্বা করতে গিয়ে এর আগে বলেছিলেন একজন 100 কতল করেছে, সেই আলেম তাকে রাহবারি করেছিল যে তোমরা এই দুনিয়া এই কতলের জায়গা থেকে বার হয়ে আগে চলে যাও। বার হয়ে দুনিয়াতে সে চলেছে, আর রাস্তায় ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছে। আমাদের ব্যাপার আমরা জানি, আল্লাহ তাবারক তাআলা তার জন্য পাক সাফ গুনাহ থেকে সাফ এবং তওবাকারী ওলাদের সাথে তার হেফাজত করেছে। মেহমান বলছেন যে গুনাহের মধ্যে যে ব্যক্তি লিপ্ত আছে তার উদাহরণ ওই রকম যে কুয়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছে, বর্ষা হয়েছে আর সেলাব এসছে, ফ্লাড এসে গিয়েছে, ফ্লাডে যে ব্যক্তি বয়ে চলে যাচ্ছে পানির স্রোতে তার মতো, তার কাছে সেরে বলে দেওয়াটা যথেষ্ট নয়
যে তুমি এই জায়গা থেকে বার হয়ে এসো, তাকে বুঝিয়ে তার জায়গায় ছেড়ে আসা যথেষ্ট নয়, বরং ওখান থেকে তাকে তোলার প্রয়োজন। মেহমান মুকাদ্দাম বলছেন যে যখন দাওয়াতের মেহনতের দ্বারায় তাকে আমরা ওখান থেকে তোলার ফিকির করব, ওখান থেকে তুলবো, সাহারা দেবো, আর দিয়ে ওখান থেকে এখানে নিয়ে আসবো, দিয়ে করায় আল্লাহ জাল্লা জালালহু ওয়া আওয়ালহু তাকে নেকির মাহলে নিয়ে আসবেন, আর নেকির মাহলে নিয়ে আসার কারণে তার যোগ্যতা ফুটে উঠবে। মেহমান বলছেন এখনো পর্যন্ত একটা বড় মাত্রা আছে, যারা আমাদের দাওয়াত থেকে খালি, যারা আমাদের তালিমের এবং ইশারা থেকে খালি। মেহমান বলছেন যে আমরা মুসলমান গুনাহগারদের সাথে কথা বলার জন্য প্রস্তুত থাকি না, অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে তার আল্লাহ দরকার নেই যে তাকে তার দাওয়াত দেওয়া থেকে খালি মনে করতেন না, বরং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে দাওয়াত দিতেন। বলতে গিয়ে বলছেন যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একসময় একজন ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছে। সে চোর ছিল। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইন গুনাহকে নাপসন্দ করতেন, কিন্তু গুনাহগারের সাথে মহব্বত রাখতেন। তার উদাহরণ এইরকম, যেমন নাকি কোনো মা তার বাচ্চার গায়ে যদি নোংরা লেগে যায়, পায়খানা লেগে যায়, আর সেই ছোট বাচ্চা পায়খানা করার পরে যদি শরীরে গুড় এবং নোংরা লাগিয়ে দেয়, তো মায়ের ওই বাচ্চার সাথে মহব্বত এবং ভালোবাসা থাকে, আর ওই মহব্বত এবং ভালোবাসার ভিত্তিতে ওই মা নিজের বাচ্চাকে পরিষ্কারও করে, আর পরিষ্কার করে বুকে টেনে নেয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরকম ভাবে একটা উম্মতের ভিতরে যে সালাহিয়ত এবং যোগ্যতা আছে, সেই যোগ্যতাটাকে কাজে লাগানোর ফিকির করতেন এবং তার জন্য মেহনত করতেন। হযরত বলছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন সাহাবী ইসলাম কবুল করার আগে এসেছেন। উমাইর বিন ওয়াহাব বলছেন কাফেরদের মধ্যে থেকে একটা বড় শয়তান ছিল, মক্কা মুকাররমার শায়াতিনদের মধ্যে একটা শয়তান ছিল। সফওয়ান বিন উমাইয়া এবং উমাইর বিন ওয়াহাব দুজনে হাকিমের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতে করতে ফয়সালা করেছে যে সফওয়ান বিন উমাইয়া যে যাও, তোমার উপরে যত খরচ আছে সমস্ত খরচ আদায় করার দায়িত্ব আমার, আমি সমস্ত খরচ আদায় করে দেবো যদি তুমি মুহাম্মাদের কতল করতে পারো। উমাইর বিন ওয়াহাব বললেন যে হ্যাঁ, আমার উপরে সাহাবীর খরচের ভার আছে বলে আমি যাচ্ছি না, যদি তুমি আমার বিবি বাল বাচ্চার দায়িত্ব নিয়ে নাও আর খরচ যদি আদায় করে দাও, তো তাহলে আমি তৈরি আছি মুহাম্মাদকে কতল করার জন্য। উমাইর বিন ওয়াহাব ইসলাম কবুল করার আগে রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের বাদীকে বলল যে তরবারে জাহেল লাগিয়ে দাও, আর সওয়ারিকে নিয়ে বাইরে চলে যাও, আর ওই তরবারে জাহেল এবং বিষ লাগিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গলত এরাদায় পৌঁছেছে। হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন দূর থেকে দেখেছেন, দেখার পরে চিনতে পেরেছেন যে উমাইর গলত এরাদায় এসেছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চাইছিলেন যে আল্লাহর রাসূল থেকে দূরে থাক, কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে সরিয়ে তাকে নিকটবর্তী করলেন, আর করার পরে জিজ্ঞাসা করলেন যে উমাইর কি এরাদাতে এসেছে বলো। হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এখনো পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেননি। বললেন হে আল্লাহর রাসূল, আমার যে সমস্ত সাথীরা কায়েদ হয়ে আপনার কাছে এসেছে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছি। তখন আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন তলোয়ার কেন নিয়ে এসেছো? উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এখনো ইসলাম কবুল করেননি, বলছেন এই তলোয়ার আমাদের কোনো কাজ করেছে, কোনো নাফা পৌঁছেছে? এই তলোয়ারকে আল্লাহ তাআলা ব্যবহার করুক, বদরের ময়দানে তো তলোয়ার আমাদের কোনো কাজে আসেনি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তলোয়ারে 20 টাকা লাগিয়েছো, তোমার মাঝি 20 টাকা লাগিয়েছে, সত্য কথা বলো সফওয়ান বিন উমাইয়ার সাথে হাকিমের মধ্যে তোমার কি আলাপ আলোচনা হয়েছে? উমাইর বিন ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই খবর এবং আখলাকের দ্বারা বুঝতে পেরেছেন যে কথা সিরফ আসলে আমার এবং সফওয়ান বিন উমাইয়ার মধ্যে হয়েছে, আর সাথে সাথে আমি বারবার এসেছি হুবহু সেই কথা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইয়াকিনান আল্লাহ জাল্লা জালালহু ওয়া আওয়ালহু আল্লাহ তাবারক তাআলা নিজের পক্ষ থেকে নিজের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন হে আল্লাহর রাসূল, আজ পর্যন্ত আপনার যত খবরের
মেহমান বলছেন যে দাওয়াতে মেহনতের দ্বারাই উম্মতের যে যোগ্যতা, যে যোগ্যতাটা আর দিনকে শেষ করার জন্য রাখছে, সেই যোগ্যতাটা ফুটে ওঠে। আর সেই যোগ্যতা নিয়ে মানুষ যারা দিনকে জিন্দা করার মেহনতে ছিল, ওই যোগ্যতার সাথে তারা দিনকে জিন্দা করার মেহনতে লেগে যায়। দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই যে সমস্ত মানুষ নিজের যোগ্যতার দ্বারাই দিনকে শেষ করার মেহনত করছিল, তারা ওই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই আল্লাহর দিনকে জিন্দা করার মেহনতে লেগে যায়। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একসময় একজন চোরের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, আর চোরের সাথে সাক্ষাৎ করার পরে তাকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছেন। জানে ওনার অবস্থা কি, ওই ব্যক্তির অবস্থা কি, কিন্তু দাওয়াত এমন ভাবে দেওয়া শুরু করেছে যেন এই কিছুই জানেই না। তোমার আল্লাহ তাআলা যে যোগ্যতা দিয়েছে, সেই যোগ্যতার দ্বারা তুমি এই করতে পারো, এই করতে পারো, এই করতে পারো, এই করতে পারো। তার যোগ্যতার ফাদাই বর্ণনা করেছেন, এত ফাদাই বর্ণনা করেছেন, সে ভাবতে বাধ্য হয়ে গিয়েছে, হ্যাঁ আমি কি এই কিছু করতে পারি, আমি কি এত কাজ করতে পারি। রহমান বলছেন শয়তানের দুটো হারবা, প্রথম হচ্ছে বান্দার দ্বারাই গুনাহ করাবে, আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে তাকে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ এবং মায়ুস করাবে। মুসলমান গুনাহ হয়ে যাওয়ার পরে বলবে আমি তো গুনাহগার, আমার দ্বারা কোনো নেক কাজ হবে না, আমি কোনো নেক করতে পারবো না। তাই তো উম্মতকে মায়ুসি থেকে বার করবে। উম্মতের যে যোগ্যতা খোদার দিনকে মেটানোর জন্য রাখছে, সেই যোগ্যতাটাকে দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই খোদার দিনকে সিদ্ধা করার জন্য লাগাবে। এর জন্য এই मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी लम्हे को दावत से नहीं छोड़ते थे। चुनांचे अहले सरवत और अहले अम्वाल, अहले औहदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पास में जाकर दावत देते थे। आपका तरीका ये था कि आप उनके पास जाकर उनकी हौसला अफजाई के साथ दावत देते थे, उनकी हौसला अफजाई के साथ उनको दावत देते थे। चुनांचे आज हमारी दावत हमारे वक्त लगाए हुए चंद साथियों के दरमियान है, और हमारे मुलाकातें हमारे चंद लोगों से हमारी मुलाकातें हैं। पूरी उम्मत को मैदान मेहनत नहीं बनाया। हम तबलीग जमात की मेहनत कर रहे हैं, हम उम्मत बनाने की मेहनत नहीं कर रहे। उम्मत बनाने की मेहनत ये है एक एक हुजूर के उम्मती से ईमान की निस्बत पर एक एक से मुलाकात करना और हर तरह के लोगों में जाना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले अम्वाल, अहले समत को दावत दिया करते थे, उनके मरातिब की हौसला अफजाई के साथ, हौसला अफजाई के साथ खुसूसी गश्तों में हम सब के पास जाएं। उन्हीं में से जो रुआसा है, अहले औहदा है और वो बड़े तबके के लोग हैं, हम उनके पास भी जाएं और उनको उनकी दुनिया की मोहब्बत दिल में ना हो, दुनिया की औरों को दिल में ना हो, दुनिया की मोहब्बत को दिल में नहीं आने देना और उनके औरों का ख्याल दिल में नहीं आने देना, बल्कि ये ख्याल दिल में हो इनकी सलाहियतें दीन के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। अल्लाह ताला इनसे दीन के बड़े काम ले लेंगे। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हौसला अफजाई के साथ दावत दिया करते थे। किसी तबके को नहीं छोड़ना है, एक एक के पास अपने जोरों समझ करके दावत देना है। इन लोगों से भी जाकर हमें मुलाकातें करनी है, इनकी भी तशकीलें करनी है, लेकिन हौसला अफजाई के साथ दावत देनी है जिससे वो मुतवज्जह हो। अभी दुनिया उन्हें महबूब है, अभी आखिरत महबूब नहीं है, लिहाजा उनकी दुनिया को उनके सामने तज़किरा न करके उनसे आखिरत के जन्नत के तज़किरे करें और आखिरत के वादों के तज़किरे करें, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के तज़किरे करके उनको भी उसकी तशकीलें इंशाअल्लाह करनी। रहमान बोलছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কারোর হক থেকে কম মনে করতেন না যে তাকে দাওয়াত দেওয়া হবে। কারণ দাওয়াত হচ্ছে বড় বড় খায়েরের খাজানার চাবি, বড় বড় খায়েরের খাজানার চাবি। খাজানার চাবি যদি কাউকে দিয়ে দেওয়া হয় তাকে অনেক কিছু দিয়ে দেওয়া হলো, যদিও দেখতে ছোট। ঠিক তদ্রুপভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা একটা ফরজে উম্মতকে দাওয়াত দিতেন। দাওয়াত বড় নিয়ামত এবং অনেক নিয়ামতের চাবি। এই চাবি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষের হাতে তুলে দিলেন। এবার বলছেন এখনো পর্যন্ত অনেক মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমরা দাওয়াত দেওয়ার ময়দানই বানাই, আমাদের কাজ আমাদের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে, হয় মেহনত হয় না,
ভিন্ন আছে, তাদের কাছে আমরা যাই না, তাদের কাছে আমরা যাই না। রহমান বলছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ফর্দে উম্মতকে সে যে হোক আর যাই হোক আর যে অবস্থাতে থাকুক না কেন, তার দিলের ভিতরে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া আমারুহু যে যোগ্যতা লুকিয়ে রেখেছেন, সেই যোগ্যতাটাকে মনে রেখে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিতেন। রহমান মুহতারাম বলছেন যে মেরে মুহতারাম দোস্ত, আমরাও এই উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন তাবকাত রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের লোক আছে, তারাও যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমার দাওয়াতের মধ্যে নেই, দাওয়াত থেকে একটু দূরে আছে বাহ্যিক দৃষ্টিতে, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে যে যোগ্যতা দিয়েছে সেই যোগ্যতার দ্বারা তারা যদি কোনো নেগেটিভ কাজের লাইনে অনেক বড় হতে পারে, ওই যোগ্যতাটা যখন খোদার দিনের মেহনতের জন্য লাগবে তো তারা পজিটিভ কাজেও অনেক আগে বার হয়ে যাবে। সেই জন্য মেহনত বলছেন যে আমাদেরকে প্রতিটি তবকাতে যেতে হবে, তাদের দুনিয়ায় প্রভাবিত না হয়ে, তাদের ওয়াহদা এবং মনসাবের দ্বারাই প্রভাবিত না হয়ে, তাদেরকে তাদের সামনে আখিরাতের আযমত মহত্ব বড় থেকে বর্ণনা করে, তাদের হাউসালা আফজাই করে তাদেরকে দাওয়াতের মেহনতের দিকে আনতে হবে। খোদার দিনের মেহনতের দ্বারাই আমাদের আর যে নিয়ামত দুনিয়া এবং আখিরাতের আল্লাহ তাআলা দেবেন সেগুলোকে বর্ণনা করে, তাদের হাউসালা আফজাই করে, তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে তাদের যোগ্যতাটাকেও ঠিকানায় লাগাতে হবে। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दावत से ईमान में तकमील पैदा होगी और दावत से हिदायत आएगी और दावत से बिगड़ा हुआ माहौल अच्छा माहौल बनेगा और दावत से इस्तिकामत पैदा होगी। इस्तिकामत कहते हैं पूरे दीन पर चलने को, अज्जाए दीन पर चलना, जितना दीन चाहा इतने पर अमल कर लिया, जितना चाहा इतना छोड़ दिया, ये दीन पर इस्तिकामत नहीं है। दीन पर इस्तिकामत ये है पूरे दीन पर चलना, पूरे दीन पर चलने को इस्तिकामत कहते हैं। दावत देने से अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद इतनी नहीं कि सिर्फ जात और अफराद के एतबार से हो, बल्कि अल्लाह ताला की दावत की वजह से मदद आएगी, वो इज्तिमाई मदद आएगी, पूरी उम्मत उससे नफा उठाएगी। दावत से अल्लाह ताला की इज्तिमाई मदद आती है। अब दावत में दो चीजें हैं, एक तो अच्छाइयों पर आमादा करके, एक तो नेकी पर आमादा करना, अमल बिल मारूफ, और दूसरे बुराइयों से बचाना, नही अनिल मुनकर, और दूसरा बुराइयों से बचाना। ये है जैसे कि सहाबी फरमाते हैं कि गुनाह करने वाला आदमी गुनाह घड़े में गिरने वाले की तरह है, शराब में बहने वाले की तरह है, और जो मुनकरात के माहौल में है, मुनकरात के माहौल में है, हर चीज के हर जगह के असरात होते हैं। हसीन के असरात के दावत क्या है? ने एक मुसलमान से मुलाकात करके जो जिस माहौल में है, सबसे पहला काम ये है कि दावत देकर उनके बुराइयों के माहौल से निकाल कर उनको मस्जिद के माहौल में लेकर आना। ये दावत तब मुकम्मल होगी और बात तब पूरी होगी। और फरमाते थे कि सिर्फ कान में बात का पहुंचा देना दावत नहीं है, बल्कि बात का दिल में उतर जाना दावत है। बात के दिल में उतरने की जगह मस्जिदें हैं, मस्जिदें हिदायत की जगह है, मस्जिदें इमाम अमल के बनने की जगह है। एक ही आयत में मस्जिदों के बारे में 4 बड़े-बड़े वादे फरमाए हैं। कुरान की आयत है, मस्जिद में आना ईमान के बढ़ने की अलामत है, मस्जिद में आना अमल के वजूद में आने की अलामत है, मस्जिद में आना अल्लाह ताला की आने के डर के दिल में उतरने की अलामत है, अल्लाह के गैर के यकीन के दिल से उतरने की अलामत है। कुरान का इरशाद है, ये लोग वो हैं अल्लाह के जिनके दिलों में है। और चौथी बात ये है, मस्जिद में आना ये हिदायत के मिलने की जमानत है। ये लोग हिदायत वाले हैं, जिनको गुनाहों के माहौल से निकाल कर लेकर आए, उनके लिए ये चारों वादे उनके लिए पूरे हो गए। थोड़ी सी बात, अभी लोग बुराई के माहौल में थे, कितने दिन से दूर थे, और अभी थोड़ी सी देर में अल्लाह ने उनको कितना इनाम वाला बना दिया और कितना अच्छा उनको बना दिया और कैसे मुकाबला का वाला बना दिया। और इसमें आपकी थोड़ी सी कोशिश हदीस में है,
मस्जिद में आने वालों के लिए हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला 5 वादे इरशाद फरमाते हैं, मस्जिद हर मोमिन का घर है, हर मुत्तकी का ठिकाना है। मस्जिद में आने वाला आदमी इन्हें मैं राहत दूंगा, इन पर रहमत नाज़िल करूंगा, पुलसरात के रास्ते से आसानी से गुजार दूंगा, इनको मैं अपनी रज़ा नसीब करूंगा, इनको मैं अपनी जिम्मेदारी में जन्नत में दाखिल कर दूंगा। मस्जिद में आने वाला अभी तो वो कहाँ था, आपकी थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मुसाफत और थोड़ा आपने अपना आप को मकाम से उतारा, अल्लाह ताला ने उसको कैसा अच्छा बना दिया। अल्लाह ताला के इरशाद हदीस कुदसी है, मैं इन्हें राहत दूंगा, इन पर रहमत नाज़िल करूंगा, इनको पुलसरात के रास्ते से आसानी से गुजार दूंगा और मैं इन्हें अपनी जिम्मेदारी में जन्नत में दाखिल करूंगा और मैं सबसे राजी हो जाऊंगा। मेहमान বলছেন এই দাওয়াতের মেহনত এর দ্বারাই উম্মতের যোগ্যতা ঠিকানায় রাখবে, দাওয়াতের মেহনত এর দ্বারাই মাহলের মধ্যে পরিবর্তন ঘটবে, দাওয়াতের মেহনত এর দ্বারাই উম্মতের দ্বীনের উপরে ইস্তেকামত নসিব হবে। ফের ইস্তেকামতকে বলতে গিয়ে বলছেন এই ইস্তেকামত এর নাম নয় যে দ্বীনের কোনো একটা ছোট্ট সাইডে সেটাকে পাবন্দির সাথে ধরে থাকা আর বাকি সমস্ত সাইডের মধ্যে দুর্বলতার সহিত চলা, এর নাম ইস্তেকামত নয়, বরং ইস্তেকামত বলা হয় পরিপূর্ণ দ্বীনের উপরে চলা, দ্বীনের সমস্ত সাইডকে আঁকড়ে ধরা। মেহমান বলছেন আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই হিদায়াত দেবেন আর হিদায়াতের দ্বারাই মানুষ ইস্তেকামত পাবে। আর ইস্তেকামত বলা হয় দ্বীনের সমস্ত সাইডের উপরে চলা। মেহমান বলতে গিয়ে বলছেন যে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই উম্মতকে হিদায়াত দেবেন আর হিদায়াতের জায়গা, হিদায়াতের নাম দিল পর্যন্ত কথা পৌঁছে যাওয়া। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে দাওয়াত এর নাম নয় যে কান পর্যন্ত কথা চলে গিয়েছে আর দাওয়াতের জিম্মেদারি শেষ হয়ে গিয়েছে, বরং দাওয়াত এর নাম যে দিল পর্যন্ত কথা যাতে পৌঁছে যায় এর মেহনতে লেগে থাকা, কন্টিনিউ এর মেহনতে লেগে থাকা। কান পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে গেলে যদি দাওয়াত মুকম্মল হয়ে যায় তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের জিম্মেদারি তো মক্কা থেকে প্রথম দিনেই শেষ হয়ে যেত, এত মেহনত করার কি দরকার ছিল? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হননি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ফর্দে উম্মত তার শেষ যোগ্যতাটাকে খোদার দ্বীনের জন্য লাগিয়ে দেবে। যে ঠুক ঠুক করে যতটা আগে বেড়েছে তাকে তার থেকে আগে বাড়ানোর মেহনত, যতটা আগে বেড়েছে তার থেকে আগে বাড়ানোর মেহনত, এর নাম হলো দাওয়াত। মেহমান মোকাররম বলছেন যে দিল পর্যন্ত কথা নামানোর যে জায়গা সেটা হলো মসজিদ। মেহমান বলছেন প্রতিটি জায়গার একটা প্রভাব আছে। একজন মানুষ গুনাহের মাহলে থাকবে তো সেই মাহলের একটা প্রভাব আছে, একজন মানুষ নেকির মাহলে থাকলে নেকির মাহলের একটা প্রভাব আছে। মেহমান মোকাররম বলছেন মসজিদ নেকির মাহল, মসজিদ ফেরেশতাদের মাহল, মসজিদ হিদায়াতের মাহল। মসজিদে যারা আসবে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু তাদের জন্য 4টে বড় বড় ওয়াদা রেখেছেন। আল্লাহ তাবারক তাআলা তাদের দিল থেকে গায়রুল্লাহ খাউফ বার করে দেবেন। আল্লাহ তাবারক তাআলা তাদেরকে হেদায়েত দেবেন। হাদিসে কুদসির মধ্যে এসেছে আল্লাহ তাবারক তাআলা তাদেরকে রাহত দেবেন, আল্লাহ তাদেরকে রহমত দেবেন, আল্লাহ তাদের উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। মুনসিরাত আল্লাহ নিজ দায়িত্বে তাদেরকে পার করাবেন আর তাদেরকে আল্লাহ তাবারক তাআলা নিজ দায়িত্বে জান্নাতে পৌঁছাবেন। মেহমান বলছেন সামান্য একটু মেহনত, আপনি নিজেকে অনেক বড় হওয়ার সত্ত্বেও একটু নিচে নামিয়েছেন। নবীরা অনেক বড় হওয়ার পরেও নিজেদেরকে নামাতেন, আপনি একটু নিজেকে নামিয়েছেন আর গুনাহের মাহলে গিয়েছেন, গুনাহের মাহলে গিয়ে তাদেরকে বার করে এনেছেন। মেহমান বলছেন কোন ব্যক্তির গুনাহের মধ্যে সির্ফ তার কুসুর নয়, তার অন্যায় নয়, সে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে যেমন নাকি তার নিজস্ব এরাদা এবং মেহনতে, ঠিক তদ্রূপভাবে সে গুনাহের মধ্যে বেড়েছে আমার তার সাথে সম্পর্ক না থাকার কারণে, আমার তাকে গুনাহের মাহল থেকে বার করার মেহনত না করার কারণে। আমি যদি যাই আর তাকে গুনাহের মাহল থেকে বার করার মেহনত করি আর সে যদি এসে যায় এখন তো সে আমার মেহনত
ماحول، بری جگہ اور برے مکانات کے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح اچھائیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، برائیوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اچھائیوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ برائیوں کے اثرات حدیث میں ہے کہ شیطان بازار میں، شیطان نے اپنے بچے دے رکھے ہیں، بازاروں کے ماحول سے بچو، سب سے بری جگہ بازار ہے، شیطان نے اپنے اپنے بچے دے رکھے ہیں، اور گھروں کے ماحول کا، گھروں کی فکر کے اثرات پڑتے ہیں۔ اور وہ جو صاحب جس سے 99 قتل ہو گئے تھے کہ وہ راہب کے پاس میں گئے، انہوں نے مایوس کر دیا کہ تیری توبہ کا کوئی راستہ نہیں، اس کا بھی قتل کیا۔ پھر ایک عالم کے پاس میں گئے، پوچھا کہ مجھ سے 100 قتل ہو گئے ہیں، کیا میری کوئی توبہ کی تکمیل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تمہاری توبہ کی تکمیل ہے، اور توبہ کا راستہ یہ ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو، گناہوں کی وجہ سے وہاں گناہوں کے برے اثرات ہیں، سب سے پہلا کام یہ کرو اس بستی کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جاؤ، اس بستی کو، برائیوں کی جگہ کو چھوڑ کر اچھی بستی میں جاؤ، جو اچھوں کی جگہ ہے، اچھوں کا ماحول ہے، اپنی بستی کو چھوڑو، وہاں کے گناہوں کے ماحول کو سب سے پہلے چھوڑو۔ دعوت دے کر برائیوں کے ماحول میں جو پڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان کے برائیوں کے اثرات، گناہوں کے اثرات وہاں پر ہیں، ان کو وہاں سے نکال کر مسجد میں لے کر آؤ۔ چنانچہ یہ وہاں سے نکلے، نیکی کی جو بستی تھی اس طرف کو چلے، تو ان سے فرمایا عالم نے کہ تمہارا توبہ کا راستہ یہ ہے تم گناہوں کی جگہ کو چھوڑو۔ حضرت اکرم حضرت نے ابھی بھوپال کے عشق میں ہے تو واقعی اس کے بیان کیے، ایک برائی کا ماحول کو چھوڑنے کا اور دوسری اچھائیوں کے اثرات کا۔ حضرت نے واقعہ سنایا کہ برائیوں کے ایسے اثرات ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلے جا رہے تھے، سفر فرما رہے تھے، آپ ایک جگہ رات کو ٹھہرے اور حضرت بلال سے کہا کہ بلال صبح کو سویرا اٹھا دینا، فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن آپ نہ تو بلال کی آنکھ کھلی اور نہ آپ کی آنکھ کھلی، سب کے سب صحابہ سوتے رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور آپ کے تمام صحابہ کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ کی نماز کھلی تو آپ نے حضرت بلال کو بلایا، اے بلال کیا بات ہے، تم نے ہمیں جگایا کیوں نہیں؟ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، جس رات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ آپ نے پہلا کام یہ نہیں کیا کہ وہاں نماز پڑھ دے، حالانکہ نماز قضا ہو چکی تھی، آپ نے سب سے پہلا عمل جو کیا وہ یہ کیا، آپ نے فرمایا یہ شیاطین کی وادی ہے، جنات کے ہم برے اثرات ہیں، سب سے پہلا جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے نکلو۔ اس جگہ کو چھوڑنے کا سب سے پہلا حکم دیا، کیونکہ برائیوں کے اثرات ہیں، اسی عرصے سے ہماری نماز بھی قضا ہو گئی۔ لوگ برائیوں کے ماحول میں ہیں، ان کو وہاں سے نکال کر سب سے پہلا کام یہ ہے مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ۔ حضرت نے اچھائیوں کے سے اچھے اثرات آتے ہیں اس کا بھی واقعہ بیان فرمایا۔ امام احمد بن حنبل ایک مسئلے میں پوری دنیا کے سامنے، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے سامنے بھی ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے اور مسئلے پر ڈٹے، حالانکہ سزائیں بھگت رہے تھے، ان کو سزائیں دی جا رہی تھی، لیکن جمے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام شافعی کو زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا اے شافعی، احمد تک یہ بات پہنچا دو کہ وہ اپنی بات پر جمع رہے، احمد تک یہ بات پہنچا دو کہ وہ اپنی بات پر جمع رہے، اگر وہ اپنی بات پر جمع رہے گا تو ہم اس کے ساتھ انعام کا معاملہ فرمائیں گے کہ ہم اس کے علم کو پورے عالم میں پہنچا دیں گے، ہم اس کے علم کو پورے عالم میں پھیلا دیں گے، وہ اپنی بات پر جمع رہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا، سارا مضمون لکھا اور اپنے قریبی صاحب کو وہ خط دے کر حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچا دیا۔ جس وقت وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچے اور یہ خوشخبری کا والا خط ان کو دیا، حضرت امام احمد بن حنبل نے خط پڑھا، پڑھ کر کے خوش ہوئے اور کہنے لگے تمہارا تو مجھ پر بہت بڑا حق ہے اور مجھے تمہیں انعام و اکرام کے لیے مجھے تمہیں کچھ دینا
चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास देने के लिए कोई चीज नहीं है, सिर्फ मेरा ये बनियान है, मैं अपना बनियान ये तुम्हें देता हूँ। यार से बनियान उतारने के बाद उस कासिद को दे दिया और बतौर खुशखबरी के उसको खुश करके वहां से रवाना कर दिया। जब वो कासिद इमाम शाफी के पास पहुंचा और उसने उनको खबर सारे अहवाल सुने, कहा सुनो क्या मामला हुआ, कहने लगे सारा किस्सा सुनाया। उसके बाद उन्होंने खुश होकर के मुझे अपना ये बनियान उतार कर दिया और कहा कि मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, अगर कुछ और होता तो मैं वो तुम्हें दे देता, लेकिन ये बनियान सिर्फ मेरे पास है, इसको मैं तुम्हें हदिया देता हूँ। इमाम शाफी ने सारी बात सुनी और सुनकर कहने लगे कि मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकता कि तुम ये अपना बनियान मुझे दे दो, लेकिन मैं इतना तुमसे कहता हूँ तुम एक काम करो, इस बनियान को एक पानी में भिगो और उसका पानी इसको पानी को निचोड़ कर जो इसमें से पानी निकलेगा, उस पानी को तुम इस बनियान का निचड़ा हुआ पानी, वो पानी को मुझे दे दो, मैं इस पानी को बतौर बरकत के अपने पास रखूंगा। अच्छाइयों के ऐसे असरात। हाँ भाई, मेहमान বলছে আল্লাহ জালালুহু আমার ওয়ালুহু যেমন নাকি জায়গার প্রভাব রেখেছে, ঠিক তদ্রূপভাবে আমলেরও প্রভাব রেখেছে। নেক কাজ হলে তার প্রভাব আছে, আর যদি বদ আমল হয় তারও প্রভাব আছে। নেক কাজের সুগন্ধি আছে আর বদ আমলের দুর্গন্ধও আছে। মেহমান বলছেন আল্লাহ জালালুহু আমার ওয়ালুহু এর অসংখ্য মিসাল এবং নমুনা বানিয়ে রেখেছেন, আর কোরআন ও হাদিসের মধ্যে এর অসংখ্য উদাহরণ আছে। একটু গল্প করলে বুঝতে পারা যাবে। যেমন একটু আগে ওই যে কতলের ঘটনাটা এসেছিল, একজন ব্যক্তি 99 জনকে কতল করেছে, তারপরে আরো একজনকে কতল করেছে, আর ফের একজন আলেমের কাছে যাওয়ার পরে সেই আলেম তাকে হেদায়েতের রাস্তা দেখিয়েছে যে তোমার জন্য তওবা রয়েছে। আর তারপরে সবথেকে প্রথমে সেই আলেমটা এই ব্যক্তিকে যে সমস্ত কথা বলেছে তার মধ্যে একটা কথা যে তুমি এই গুনাহের বস্তিকে ছেড়ে দাও। মেরে মুহতারাম দোস্ত, গুনাহের মাহলের নুসুস আছে, তার খারাপ প্রভাব আছে। মেহমান মুহতারাম বলছেন সেই ব্যক্তিকে সবথেকে প্রথমে ওই আলেমটা গুনাহের মাহল ছেড়ে নেকির মাহলে যাওয়ার জন্য বললেন, আর ওই ব্যক্তি নেকির মাহলে গুনাহের মাহল ছেড়ে নেকির মাহলের দিকে আগে বাড়ছিল। প্রতিমধ্যে তার ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছে। নেকি এবং গুনাহের জান্নাত এবং জাহান্নামের ফেরেশতা এসেছে উভয় মিলে যাওয়ার জন্য, আর দুজনের মুকদ্দমা আল্লাহ জালালুহু আমার ওয়ালুহুর কাছে পেশ হয়েছে। নেকির ফেরেশতা, জান্নাতের ফেরেশতা এবং জাহান্নামের ফেরেশতা উভয় চাইছে দেখতে যাব। আল্লাহ তাআলা বললেন যে দেখো, যে নেকির মাহলে যে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার এরানো করে পার হয়েছে, সেখান থেকে এর মৃত্যুর জায়গায় পড়েছে, সেইটা কম না যেখান থেকে বার হয়ে এই পর্যন্ত এসছে এটা কম, যেটা কম হবে এটা সেই দিকে বলা হবে। আল্লাহ জালালুহু আমার ওয়ালুহু হুকুমে ফেরেশতারা মেপে দেখলেন যে গুনাহের মাহল থেকে বার হয়েছে আর একটু বেশি বার হয়ে গেছে, আর নেকির মাহলের যে জায়গায় যাওয়ার ইরাদা ছিল তার একটু নিকটবর্তী পৌঁছে গিয়েছে। আল্লাহ তাআলা এটি জান্নাত আল্লাহু আকবার। মেহমান বলছেন যে নেকি এবং বুরাই আসার এর মিসালও সুন্নাত ও শরীয়তের মধ্যে আর উলামায়ে কেরামের সিরাতের মধ্যে পাওয়া যায়। বলে বলছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন, লাইলাতুল কাদিসা ঘটনা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 13 রাত পর্যন্ত হযরত সাহাবায়ে-কেরামকে নিয়ে সফর করেছেন। তাহাজ্জুদের শেষ সময়ের দিকে হযরত সাহাবায়ে-কেরামকে নিয়ে কিয়াম করেছেন, আর তাহাজ্জুদ করার পরে অল্প ক্ষণের জন্য সবাই আরাম করেছে। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ রাসূল বললেন, ইকরা আলাইনা বেলাল, বেলাল তুমি আমাদের জন্য মেরাজি করো, সুবহ সাজেদ হয়ে গেলে তারপরে আমাদের সবাইকে জাগিয়ে দেবে। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চোখ লেগে গিয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে। সূর্য ওঠার পরে যখন সূর্য ডুব পড়ল, তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবথেকে প্রথমে উঠেছেন। আর জেগে যাওয়ার পরে হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাক করলেন যে বেলাল তুমি আমাদেরকে জাগাওনি কেন, নামাজ কাদা হয়ে গেল কেন? হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, যে সত্তা আপনাদের সবাইকে ঘুম পড়িয়েছে ওই সত্তা আমাকেও ঘুম পড়িয়ে দিয়েছে। বহরহাল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জেগে যাওয়ার পরে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু
আর বললেন যে এটা শয়তানদের আবাদি, শায়াতিনদের বস্তি, এখানে শায়াতিনদের প্রভাব রয়েছে, এখান থেকে ওঠো আর উঠে আগে চলো। মেরে আপনারা বুঝুন দোস্ত, গুনাহের প্রভাব আছে যেমন নাকি জায়গার প্রভাব আছে। বাজার বলতে আল্লাহ তাআলার নিকটে সবথেকে নিকৃষ্টতম জায়গা, বাজার সবথেকে নিকৃষ্টতম জায়গা। রিওয়ায়াতের মধ্যে আসছে শায়াতিন বাজারের মধ্যে ডিম ছাড়ে আর ফের ওখান থেকে বাচ্চা জন্ম দেয়। শায়াতিন নিকৃষ্ট, বাজার নিকৃষ্টতম জায়গা। এখানে কম থেকে কম থাকা, যত গুনাহ তৈরি হয় বাজার থেকে তৈরি হয় আর বাজার থেকে ছড়ায়। মেহমানে ওখানে বলছেন ঠিক তদ্রূপভাবে যেমন নাকি বাজার গুনাহের জায়গা, এই গুনাহের জায়গার প্রভাব খারাপ, ঠিক তদ্রূপভাবে গুনাহের প্রভাব আছে। নামাজ যেখানে ছেড়েছে তার প্রভাবের কথা বললেন। ফের বলছেন নেকিরও প্রভাব আছে, নেকিরও প্রভাব আছে। খেলাফতের রাশিদার পরের যে জমানা এসছে, যে জমানাতে ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা তৈরি হয়েছে আর হাজরাতে উলামায়ে কিরাম জুরআত এবং হিম্মতের সাথে সেই সমস্ত ফিতনা মোকাবেলা করেছেন। তার মধ্যে একটা মসলা ছিল যে মসলার ব্যাপারে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পরীক্ষাতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যে কোরআন কারীম মাখলুক কিনা। এই ব্যাপারে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উপরে বড় পরীক্ষা এসেছে। হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের জায়গায় কেটেছিলেন আর বাতিলের মোকাবেলা করছিলেন, আর বাতিল হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে শাস্তি দিচ্ছিল। উনি শাস্তি সহ্য করছিলেন কিন্তু নিজের রায়ের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসেনি। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া ওয়ারহু হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই মেহনতের কারণে যে ইনাম দিয়েছে, যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি স্বপ্নে আসছেন আর আসার পরে বলছেন যে শাফিঈ আহমদ বিন হাম্বলকে বলে দাও যে আহমদ বিন হাম্বল যেন নিজের রায়ের উপরে অনড় থাকে। বাদশার এই শাস্তি দেওয়ার কারণে নিজের রায়ের মধ্যে যেন কোনো পরিবর্তন না ঘটায়। হযরত ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নামে একটা চিঠি লিখলেন আর ওই চিঠির মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে যে সুসংবাদ দিলেন সেটা শোনালেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন যে শাফিঈ তুমি আহমদ বিন হাম্বলকে বলে দাও সে যেন নিজের এই রায়ের উপরে অনড় থাকে। সে যদি তার এই নিজের রায়ের উপরে অনড় থাকে তো তাহলে আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ইলমকে সারা দুনিয়াতে জারি করে দেব, তার ইলমের দ্বারাই সারা দুনিয়ার মানুষ উপকৃত হবে। আল্লাহু আকবার। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই সুসংবাদ পৌঁছানোর জন্য ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি চিঠি লিখলেন আর নিজের একজন নিকটবর্তী সাথীর কাছে সেই চিঠিটা দিয়ে পাঠালেন যে যাও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সাথে সাক্ষাৎ করে খানাতে তাকে এই চিঠি দিও। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে যখন চিঠি পৌঁছালো ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পড়লেন, খুবই আনন্দিত হলেন। আর আনন্দিত হওয়ার পরে যে চিঠি দিয়ে দিয়েছিল তাকে বললেন যে তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই সুসংবাদ দেওয়ার উপহার অনুযায়ী আমার কাছে কিছুই নাই। হ্যাঁ, তবে গায়ে যে গেঞ্জিটা আছে এই গেঞ্জিটা হলেও আমি খুলে দেবো। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের গায়ে গেঞ্জি খুলে যে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এসেছে তাকে সুসংবাদ দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে গায়ে গেঞ্জিটা খুলে দিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে ওই ব্যক্তি ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে এসেছেন। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কারগুজারি দিলেন যে বলো কি কারগুজারি। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সমস্ত কারগুজারি শুনলেন আর গেঞ্জি হাদিয়াতে দেওয়ার ব্যাপারটাও শুনলেন। শোনার পরে বললেন আমি তো তোমাকে বলতে পারি না যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতো বড় ব্যক্তি গেঞ্জি তুমি আমাকে দিয়ে দাও, তবে হ্যাঁ আমি তোমার কাছে এর আশা করবো যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই গেঞ্জিটা তুমি ধোও আর এই গেঞ্জিটা ধোয়ার পরে যে পানিটা ধুইবে ওই পানিটা তুমি আমাকে দাও, বরকত হিসেবে আমি ওই পানিটা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি গেঞ্জি ধোয়া পানি নিজের কাছে রেখে দেবো। মেরে মুহতারাম মুসলমান দোস্ত, যেমন নাকি জায়গার প্রভাব হয়, খারাপ জায়গারও তাসির আছে, ভালো জায়গারও তাসির আছে, ঠিক তদ্রূপভাবে বদ আমলেরও রুখসত আছে আর নেক আমলেরও উত্তম প্রভাব রয়েছে। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, पूरा का पूरा एक मजमा ये आज़म करे कि इंशाअल्लाह इस मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर करेंगे। সবাই পুরো মজমা আমরা নিয়ত করি, এরাদা করি, চিন্তা করে বসে ব্যাপার নয়, সারা জীবনের ব্যাপার, সারা জীবনের জন্য
जिंदगी मकसद बनिए तो वो इंशाअल्लाह। होना तो ये चाहिए था कि सारा का सारा मजमा ये यहीं से अल्लाह के रास्ते में निकल जाता 5 माह के लिए, दूसरे साल के लिए, पहले साल के लिए, 5 माह के लिए, 4 माह के लिए, ये सारा का सारा मजमा यहीं से निकल जाता। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मजबूरियां उनके सामने हैं, कुछ आज़ार उनके सामने हैं, फिर वक्त वो यहाँ से नहीं जा सकते, तो वो इस नीयत के साथ वापस जाए। इसलिए कि नीयतों के असरार पड़ते हैं, इस नीयत के साथ वापस जाएं कि हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, वापस दोबारा निकलने के नीयत के लिए, निकलने के नीयत के लिए और निकलने की तैयारी के नीयत के लिए। और हमारे सामने जो काम है उनको हमारा अल्लाह देख रहा है, उन अपने तकाज़ों को, ज़रूरियात को बहुत जल्द से जल्द पूरा करके इस नीयत के साथ वापस जाएं कि वापस जा करके हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह वापस 5 माह में या 4 माह में जल्द ही निकल जाएंगे। মেহমান বলছেন উচিত তো এটাই ছিল এই পুরো মজমা এখান থেকে কম বেশি সময়ের জন্য প্রথম সাল, দ্বিতীয় সাল, তৃতীয় সাল, 5 মাস, 4 মাস, চিল্লা 2 মাস বেরুন, এর জন্য আমরা বার হয়ে যেতাম। কিন্তু যদি আমরা আমাদের দুর্বলতার কারণে আর মাধুরীর কারণে যদি নাই বা যেতে পারি, তো কমসে কম এখান থেকে ফেরার সময় আমরা এই নিয়ত এবং ইরাদা করে যাই, অতি সত্তরে আমরা বার হওয়ার তরতিব বানিয়ে, নিদান বানিয়ে আল্লাহর রাস্তায় আবার দ্বিতীয়বার বার হবো ইনশাআল্লাহ। वापस जाकर हम वापसी के चंद मामूलात का और चंद आमाल दावत का हम एहतमाम करेंगे, तो जो नियत हम करके यहाँ से जाएंगे उस नियत पर अमल आसान हो जाएगा और वापस आना आपका बहुत आसान हो जाएगा। अगर वापस जाकर आपने चंद आमाल दावत मकामी काम की, आपने फिक्र की और अमाल में चलते रहे, तो फिर आपके नियत को पूरा करना आसान हो जाएगा। और वो ये है कि हम वापस जाकर घर के अमाल का इमाम भी करेंगे, घर की तारीफ का, मस्जिद के रोजाना के अमाल का और रोजा के बुरूज का, रोजाना माहाना, सालाना, रोजाना माहाना, ये अमाल अगर इनका इत्माम हम करते रहे तो रोजाना मशवा जमात के 5 अमाल में से रोजाना 3 अमल, रोजाना का मशवरा, रोजाना घर की मस्जिद की तालीम, रोजाना मस्जिद की आबादी का अमल, मस्जिद की आबादी के अमल में 8 घंटे फारिग करना। और इस तरह के हुकूक में है, आपने बयानात में है कि रोजाना मेहनत के लिए 12 घंटे फारिग किए जाए, ताकि आधा दीन के लिए, आधा दुनिया की जरूरियात के लिए आधा हो जाए। रोजाना के हम 12 घंटे इस मेहनत के लिए फारिग करें। अगर वापस जाकर हम रोजाना 12 घंटे फारिग करेंगे, 8 घंटे फारिग करेंगे, और जो बिल्कुल अव्वल महीने की बात यह है कि 2.5 घंटा इस मेहनत के लिए फारिग करेंगे, तो हमें फिर निकलना आसान हो जाएगा। मस्जिद की आबादी का अमल करके दावत यह है, हमारी मुलाकातें ये है और आबादी का अमल ये है कि मस्जिद को अमन से आबाद करते हुए हम गोश्त की जमातें बनाकर बाहर के लोगों में जाएंगे, ताकि बाहर के लोग मस्जिद में नकद लेकर आए। इस तरीके से मस्जिद को 5 वक्त अमल से आबाद करना, सिर्फ एक वक्त का अमल और मस्जिद में 5 अमल का वजूद में आ जाना। हमारे हज़रत फरमाते हैं ये काम के इंतहाई कमजोर सदा की बात है और इंतहाई दर्जे का ये काम है। मस्जिद में 5 अमल का वजूद में आ जाना, ये ऐसा है जैसे कि मस्जिद में दाखिल होने की 5 सीढ़ियां हैं, ये ऐसा है जैसे कि बच्चे के लिए निभाता है। आपको ये है 5 अमल से आगे बढ़ करके अब हम मस्जिद को 24 घंटे की आबादी पर लाए, 24 घंटे के साथ साथ हम इब्तिदा 5 वक्त से करें और तमाम मस्जिद के नमाजी सबको लेकर के मशवरा करें। हमारा मशवरा, हमारा काम ये है उनको लोगों की सलाहियत को दीन पर लगाना, हमें किसी बुराई से कोई मतलब नहीं है। और हमारे मशवरे का मौजू वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक की सलाहियतें दीन पर लग जाए। हमारे मशवरे का मौजू दावत है, मशवरे का मौजू उम्मत के बिगड़े हुए मसाइल और उम्मत के झगड़े
कि ये हमारे मशवरे का मौजू नहीं है, बल्कि एक एक उम्मती से तकाजा करेंगे मस्जिद की पूरी मस्जिदवार जमात, मस्जिद के तमाम नवाजी, महल्ले के तमाम मुसलमान, ये हमारे मशवरे की जमात है, सबको लेकर मशवरा करेंगे। मशवरे के बाद हमारे साथ ऐलान भी करें कि अहम अमल मशवरे का होगा, तमाम नमाजी मशवरे बैठे, सबको लेकर मशवरा करना, सबको लेकर तालीम करना और सबको लेकर के 24 घंटे मस्जिद की आबादी का निजाम बनाना। तमाम मुसल्लियों पर हम ये दरख्वास्त करेंगे कि तमाम के तमाम मस्जिद की आबादी के हिम्मत फारिग करें। वो लोग जिस तरह मस्जिद की चिनाई के लिए गाय मिट्टी और बैठकर सरिये का जैसे इंतजाम किया है, हम तकाजा रखेंगे इंशाअल्लाह हिदायत की मेहनत के लिए वो तमाम के तमाम महल्ले वाले मस्जिद की पूरी वक्त देने का इंतजाम करेंगे। तो रोजाना का मशवरा, रोजाना की मस्जिद की आबादी का 24 घंटे की आबादी का अमल और रोजाना की हर वक्त की जिंदगी, 2 तालीम, एक मस्जिद की, एक घर की, आधा घंटा मस्जिद की तालीम की से शुरुआत करेंगे और आगे तक पहुंचेंगे। किसी ने पूछा बड़ी गुजारिश है, हजरत मकामी तालीम कितनी करे? आपने हजरत ने फरमाया 1.5 घंटा। फिर वो हजरत मैं मकामी तालीम पूछ रहा हूँ, हजरत ने फरमाया 1.5 घंटा। फिर उसने कहा हजरत मैं मकाम पर रहने की तालीम मालूम कर रहा हूँ। हजरत ने फरमाया कि मैं मकामी तालीम ही बता रहा हूँ कि मकामी तालीम 1.5 घंटा करनी है, जिसकी इब्तिदा हम आधा घंटे से करेंगे। एक मैं काम इंशाअल्लाह जब वापस जा रहे हैं মেহমান বলছেন যে যেমন মানুষের নিয়ত হয় সেরকম আমল হয়। মানুষ পয়সা ইনকাম করার নিয়তে ভালো হয়, তো ব্যবসায় গিয়ে লাগে, চাকরিতে গিয়ে লাগে, দোকান খোলে। বলতে ঠিক অনুভাবে আমরা যে নিয়ত করলাম যে খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে আসবো, এই পার হয়ে আসার জন্য কি করতে হবে? মেহমান বলছেন যে পার হয়ে আসার জন্য তার যে আমল, সেই আমল মাকামে থেকে করলে ভালো হওয়া সহজ। হযরত সাহাবায়ে কেরামের কুরবানির কারণ তাদের অর্থনৈতিক ব্যাপারে দুর্বলতা এবং সবলতা ছিল না, বরং তাদের ইমানে একটি মুস্তাকি ছিল। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন সর্বদা আমলে লেগেছিলেন, তো সর্বদা আগের আমল করা সহজ ছিল। ঠিক তদ্রূপভাবে আমরা যদি বাড়িতে গিয়ে মাকামি আমলকে মজবুতির সাথে আঁকড়ে ধরি, প্রতিদিনের মাশওয়ারা, প্রতিদিনের বাড়ির তালিম এবং মসজিদের তালিম আর মসজিদকে আবাদ করার জন্য 8 ঘন্টা ফারেক করা, তো আল্লাহ যদি চায় আগামীতে বারবার আমাদের জন্য সহজ হবে। মেহমান বলতে গিয়ে বলছেন যে হযরত মোহাম্মদ ইউসুফ রহমাতুল্লাহ আলাইহি চিঠি করতে পাওয়া যায়, হযরত বলেন যে মসজিদকে আবাদ করার জন্য, আমল করার জন্য 12 ঘন্টা ফারেক করা দরকার। অর্ধেক দুনিয়ার জন্য না অর্ধেক আখিরাতের জন্য, অর্ধেক দিনের জন্য অর্ধেক দুনিয়ার জন্য। বলছে 12 ঘন্টা ফারেক করা, 8 ঘন্টা ফারেক করা, আখিরি দরজা আদানা দরজা প্রতিদিন কমসে কম প্রতিটি মুসলমান যাতে 2.5 ঘন্টা ফারেক করে মসজিদকে আবাদ করার মেহনত করে। মেহমান বলতে বলছেন যে এটা কোনো কাজের ইন্তেহা এবং শেষ ধাপ নয় যে মসজিদে 5 আওয়াজ জিন্দা হয়ে গেছে। বলছেন মসজিদে 5 আওয়াজ জিন্দা হওয়া এটা তো মসজিদের আমাদের আদানা এবং সবথেকে নিচু দরজা, সবথেকে নিচু দরজা। এটা তো এইরকম যেমন নাকি মসজিদের 5টা সিঁড়ি এবং ধাপ আছে, 5টা ধাপের পরে বিশাল বড় মসজিদের ভেতরে ঢুকে যায়। বলছে এটা তো মসজিদের আমাদের আলিফ বা কাফা বলা যেতে পারে। মসজিদের আমাদি আর মসজিদের শেষ কাজ হচ্ছে মসজিদ 24 ঘন্টার জন্য মসজিদে নববীর তরতিবের উপরে আবাদ হয়ে যাবে, সিনা হয়ে যাবে। এর জন্য মেহমান মুকাররম বলছেন তালিম মজবুতির সাথে আঁকড়ে ধরা, মসজিদ আবাদ করার মেহনতকে মজবুতির সাথে আঁকড়ে ধরা। বলছে তালিম মজবুতির সাথে করা, তার ইবতিদা হচ্ছে মসজিদে আধা ঘন্টা থেকে তালিম শুরু করা, আধা ঘন্টা থেকে তালিম শুরু করা। হযরত মোহাম্মদ ইউসুফ রহমাতুল্লাহ আলাইহি জিজ্ঞাসা করা হলো যে হযরত মসজিদের তালিম কতক্ষণ হবে মাকামে থাকা অবস্থায়? হযরত বললেন 1.5 ঘন্টা। ওই সাথী ভাবলেন যে হযরত সম্ভবত ভালোভাবে আমার ব্যাপারটা শোনেননি, আল্লাহ রাস্তায় ভালোভাবে তালিম দেওয়া হচ্ছে। আবার উনি বললেন হযরত মসজিদের তালিম কতক্ষণ হবে? উনি বললেন 1.5 ঘন্টা। আবার উনি বললেন হযরত মসজিদের তালিম জিজ্ঞাসা করছি আমি মাকামে থাকা অবস্থায়, মাকামি তালিম কতক্ষণ হবে? হযরত বললেন আমিও মাকামে থাকা অবস্থায় তালিম বলছি 1.5 ঘন্টা। হযরত বলছেন যে 1.5 ঘন্টা পর্যন্ত আমরা এগিয়ে যাব, তার জন্য আধা ঘন্টা থেকে শুরু করব। যদি আমরা প্রতিদিন মসজিদের তালিম আর মাকামি আমল তার সাথে 8 ঘন্টা
मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरीके से हम हफ्ते के 2 गश्त करेंगे। हज़रत जी मौलाना इज़्ज़त फरमाते थे कि दावत के इस काम में गश्त की हैसियत रीढ़ की हड्डी की सी है। जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी बुनियादी हिस्सा है। रीढ़ की हड्डी कायम होगी तो आज भी इंसान खड़ा होगा। रीढ़ की हड्डी नहीं कायम नहीं होगी तो इंसान का खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे दावत के काम में गश्त की हैसियत रीढ़ की हड्डी की सी है। इंतहाई एहतमाम के साथ गश्त किया जाए। हज़रत मौलाना इज़्ज़त फरमाते थे कि अगर गश्त कबूल होगी तो दावत कबूल होगी, और दावत कबूल होगी तो आलम में हिदायत आएगी। गश्त बिगड़ेगा दावत बिगड़ेगी, दावत बिगड़ेगी पूरा आलम बिगड़ेगा। आज दावत बिगड़ी हुई है, पूरा आलम बिगड़ा हुआ है। दावत को अदा फरमाते थे कि अगर पूरी जिंदगी हमने एक भी गश्त सही उसूल आदाब के साथ कर लिया तो वही गश्त हिदायत के लिए काफी है। इस वजह से एहतमाम के साथ हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमाते थे कि पूरे आलम में जितने बिगड़े मसाइल हैं उन सब मसाइल का हल गश्त के सही करने में है। सही गश्त किया जाएगा और उस गश्त करने के बाद फिर बयान हो, और बयान के बाद इज्तिमाई दुआ हो हाथ उठा करके, और सारी उम्मत के बिगड़े हुए मसाइल ये सारे मांगे हाथ उठा करके, इसलिए गश्त के बाद दुआ कबूल होती है। ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। एहतमाम के साथ में हम दुआएं करें और महीने हफ्ते के 2 गश्त करें और महीने का वक्त फारिग करें। महीने के 10 दिन हमारे फारिग हों, 10 दिन फारिग करें। एक मरतबा अपनी मशक़ात जमात के साथ चले जाए, दूसरी मरतबा अपनी दूसरे गश्त की जमात जहाँ कमजोर है उनको लेकर निकल जाए, और तीसरे मरतबा हमारी सरोवर जमातें जहाँ जाती हैं कमजोर इलाके में मिले हुए हैं वहाँ पर कोई अगर जमात बन रही है, कोई लेकर जाने वाला नहीं है तो हम उनको लेकर निकल जाए। और इसी में हम मर्दों के साथ साथ मस्तूरात के साथ भी वक्त लगाए। महीने के एक 3 दिन हम अपने मशक़ात जमात के साथ लगाए, और दूसरी मरतबा 3 दिन किसी न किसी महरम मस्तूरात को लेकर निकल जाए। मस्तूरात में औरत भी जा सकती है, और मर्द के साथ में माँ भी जाएगी, खाना भी जाएगी, फूफी भी जाएगी, बहुत सी रिश्तेदार औरतें हैं। अगर हम सिर्फ तीसरे महीने 3 दिन मस्तूरात के लगाते रहे पूरा साल गुजर जाएगा, इन महरम औरतों का सबका नंबर भी नहीं आएगा। इस वजह से हम अपने 3 दिन हर तीसरे महीने मस्तूरात को लेकर निकलेंगे, और इससे पहले भी हाजत और जरूरत में इससे पहले भी निकल मस्तूरात को लेकर निकलेंगे। एक मरतबा मर्दों के साथ निकल जाए और एक दूसरे 3 दिन की जमात बना ले, मस्तूरात के बना ले। इस तरीके से हमारी मस्तूरात का वक्त मिलेंगे महीने में 10 दिन, और हफ्ते के 2 गश्त इनका इंतहाई दर्जे हम एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। যে আমাদের কাজের মধ্যে বড় মূল্যবান এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো গশ্ত। বলছে মানুষের শরীরের মধ্যে যেমন শীতলা রয়েছে, শীতলা ছাড়া মানুষ 1 ইঞ্চ চলার এবং লড়ার ক্ষমতা রাখে না, ঠিক তদ্রূপভাবে দোস্ত আমাদের আমলের মধ্যে সবথেকে মূল্যবান আমল হলো গশ্ত। লাকুল হাত্তা দিনের নিসবতে যদি বন্ধ হয়ে যায় তো সবই তো শেষ হয়ে যায়। চলাফেরা গশ্ত করা, হযরত মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন গশ্ত বড় বুনিয়াদি আমল আর মজবুত আমল। বলতে একটা গশ্ত যদি সহি উসুলের সাথে হয়ে যায় তো সারা বিশ্বের বাতিলকে শেষ করার জন্য যথেষ্ট। সারা বিশ্বের বাতিলকে শেষ করার জন্য একটা গশ্ত সহি উসুলের সাথে হয়ে যাওয়া যথেষ্ট। হাজী সাহেব পরশমুখের হাজী সাহেব বলতেন যে সারা বিশ্বের মধ্যে যত মাসাইল ছড়িয়ে আছে, যত সমস্যা ছড়িয়ে আছে তার মূল কারণ হলো গশ্ত। বলতে গশ্ত যদি সারা বিশ্বের মধ্যে সহি উসুলের সহিত জিন্দা হয়ে যায় তো তাহলে বলতে সারা বিশ্বের সমস্ত ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। এবার কারণ বলতে গিয়ে বলছেন যে একটা গশ্ত হচ্ছে মসজিদে, আর দ্বিতীয় গশ্ত হচ্ছে পড়োশ মহল্লা, তৃতীয় গশ্ত হচ্ছে কোনো বাচ্চার বস্তি। এই দুটো গশ্তের সাথে সাথে মাহানা 10 দিন ফারেক করা। 10 দিনের মধ্যে থেকে একটা 3 দিন, মাসে একবার, সপ্তাহ এবং দিন নির্ধারিত করে নিজের মসজিদ থেকে 3 দিনের জামাত বানিয়ে 2-3 পুরাতন আর বাকি সব নতুন সাথীদের নিয়ে 3 দিন লাগানো। এইরকম ভাবে যদি 3 দিন লাগানো যায় এর দ্বারা নিজের তরবিয়ত আছে আর নতুন সাথীদের এই কাজের ভিতরে বার হওয়ার রাস্তাও আছে। তার সাথে সাথে মেহমান বলছেন বাকি যে 7 দিন আছে এই 7 দিন তামাদার উপরে নিজের দ্বিতীয় রাস্তার পয়েন্টে মেহনত করে
করে সেখান থেকে জামাত বার করা, মস্তুরাতের জামাত বানানো আর মস্তুরাতের 3 দিনের জামাত নিয়ে যাওয়া। মেহমান বলছেন স্যার যদি তরতিব হিসাবে প্রতি 2 মাস পরে তৃতীয় মাসে মস্তুরাতের জামাত বার করা ফিরে করি, তাহলে আমার যতগুলো মাহারিম রয়েছে যাদের সাথে আমি যেতে পারি, যেমন আমার মা আছে, আমার বিবি আছে, আমার বোন আছে, আমার মেয়ে আছে, আমার খালা আছে, আমার ফুফি আছে, আমার ভাগ্নি আছে, এইরকম ধরনের যতগুলো মাহারিম আছে সমস্ত মাহারিমের সাথে বারবার নাম্বারিং কম আসবে। এই জন্য মেহমান বলছেন যে মাহানা যে 10 দিন কালেক্ট করা হবে, সেই মাহানা 10 দিনের মধ্যে 3 দিন তো নিজের মসজিদের জামাত নিয়ে হপ্তা এবং দিন মোটাইন করে নতুন নতুন সাথীদেরকে নিজের সাথে নিয়ে বার হওয়া, আর এই জামাতকে বানানোর মধ্যেও নিজে মেহনত করা, আর বাকি যে 7 দিন, বাকি 7 দিনে হাসরে টাকাটা মস্তুরাতের সাথেও বাড়বা, আর তার সাথে সাথে দ্বিতীয় রাষ্ট্রের পয়েন্ট বা হালকার কোনো টাকাটা থেকে জামাত নিয়েও লাগবে। मेरे मोहतरम दोस्तों, 5 अमाल के साथ 2 अमल और बहुत अहम है। एक महाना दौड़, महाना मशवार जमात का दौड़, और दूसरे शब गुजारी, हफ्ते की शब गुजारी और महाना जोड़ काम करने वाले अमले के लिए इंतहाई बहुत जरूरी है, ताकि मेहनत करने वालों को माहौल मिले, मेहनत करने वाले काम के माहौल में आए। दोनों का अनुमान एक ही है। हम अपने इलाकों में 15-15, 20-20 मस्जिद के हल्के बनाएं, उन हल्कों का हफ्ते वाली मशवरा भी करें, सारे दूर भी करें, शहरों का जमातें तय करें और 15-20 मस्जिदों के हल्के बनाकर फिर उसके बाद उनका माहाना जोड़ करें। और जो हमारी शब गुजारियां हैं, शब गुजारी के बारे में हज़रत फरमा रहे थे कि जो अपने मस्जिद में 5 अमाल में नहीं चलेगा, शब गुजारी में उन्हें कोई नफा नहीं देगी। इसलिए मस्जिद के अमल में चलते हुए अपने हफ्ते वाली शब गुजारी में शरीक होना है। हफ्ते वाली शब गुजारी बहुत अहम अमल है कि जो शब गुजारी में आते रहेंगे, अपने खाने बिस्तर के साथ में कोई बोझ न हो, लंबे खानों का इंतजाम न किया जाए, हर साथी अपने खाने बिस्तर के साथ में आए ताकि खाने पीने का काम बहुत आसान हो। हमारे हजरत चाहते हैं ताकि हमारा काम पर जमा हो, कुछ और मसाइल हो ही नहीं, ताकि हमारा ज्यादा वक्त काम के लिए फारिग हो और ज्यादा फिक्र हमारी असले काम की हो। काम क्या है? काम ये है कि एक मुसलमान एक को दावत दे, दावत देना ही काम है। इसी अमल पर जमा करें, उसके लिए हम हफ्ते वाली हमारी शब गुजारी और माहाना जोड़ और हफ्ते वाली मशवरे ये इंतहाई अहम अमल है ताकि काम हमारा जुड़ा रहे। दोनों का अनुमान एक ही है। हफ्ते वाली हमारा महाना जोड़ इसलिए है ताकि तमाम मुसलमान जमा हो, उस दरमियान के महाना जोड़ में तमाम मुसलमानों को जमा किया जाए, एक एक मस्जिद का हाल लिया जाए। सारे दावत के काम में महाना जोड़ हमारे पास से एक ऐसा अमल है जिसमें मस्जिद का हाल लिया जाता है, वरना मस्जिद का हाल कहीं पर नहीं लिया जाता। हल्कों की और शिजरों की शब्दारी होती है। मस्जिद में हमारा काम की जो जगह है वो मस्जिदें हैं, मस्जिदें काम पर खड़े हों, मस्जिदें फ़आल हों। हमारे हज़रत फरमाते हैं मस्जिदों को फ़आल करने का तरीका ये है, मस्जिद को तकाज़े दिए जाएं, हर मस्जिद 5 की जमात दे, हर मस्जिद 4 की जमात दे, हर मस्जिद जिम्मेदारी ले कि हर घर में तालीम शुरू करनी है 5 अमाल के साथ, और हर मस्जिद के अतराफ पे इज्तिमाई तालीम हो। तो मस्जिद की सतह काम करने की है। माहाना जोड़ में इसकी मस्जिद से ताल्लुक है। माहाना जोड़ शब गुजारी दोनों के एक ही काम है। सबसे पहला अमल कारगुजारी मां हाजिरी, दूसरा अमल तरगीब मां तश्कील, तीसरा अमल मस्जिद को तकाज़े देना, और चौथा अमल है सहाबा। इस तरीके से हम महाना जोड़ में तमाम मुसलमानों को जमा करेंगे, मस्जिद का इमाम और उलमा सबको बुलाएंगे और शब गुजारी में काम का अमल जमा होगा। इस तरीके से दो काम हमें अहमियत के साथ इंशाअल्लाह ये भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये समस्त আমাদের সাথে আরো দুটো কাজ বড় গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে মাহানা জোড় কি হচ্ছে 15টা 20টা মসজিদের একটা হালকা বানানো, আর 15-20টা করে একটা মসজিদের হালকায় প্রতি মাসে সমস্ত মুসলমানকে জমা করা হচ্ছে। সবগুলাই হাফতাওয়ারি আর মাহানা জোড় পুরো মাসে একবার। দুটো আমলের মকসদ একই।
দুটো জায়গায় চারটে কাজ হবে, কারগুজারি দেওয়া হবে, হাজিরি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় কাজ হবে হাজিরি কারগুজারির সাথে তশকিল, তরকিব এবং আজাই। আর তার সাথে সাথে হচ্ছে তশকিল তরকিবের সাথে আজাই। আর ফের সবথেকে শেষে হায়াতুস সাহাবার তালিম। মোহতারাম দোস্ত, হযরত মেহমান বলছে যে সবগুলারই পয়েন্টে, হাফতাওয়ারি সবগুলারই পয়েন্টে পুরো মসজিদের কারগুজারি দেওয়া সম্ভব হয় না। এখানে হালকা এবং জোরের কারগুজারি আছে, কিন্তু মাহানা জোরি হিসেবে একটা পয়েন্ট, মাহানা জোরে মসজিদের কারগুজারি আছে। বলছে মসজিদের কারগুজারি যখন দেওয়া হবে আর তাদেরকে আজান দেওয়া হবে, এর দ্বারা কাজের সময় উপরে যাবে, কাজ মজবুত হবে, একটা মুসলমানদের দাওয়াতের মেহনতের সাথে রক্ত এবং তাল্লুক হবে। মেহমান বলছেন এই দুটো জায়গায় সবগুলারি এবং মাহানা জোর, এখানে কোনো ইজতিমাই খাওয়ার নিলাম বানানো হবে না। মাহানা জোরেও কোনো খাবার নিলাম বানানো হবে না। আর সবগুলারিতেও সব সাথীরা নিজেদের খানা নিয়ে আসবে। মেহমান বলছেন যে হযরত চাচ্ছেন যে কাজ যাতে সহজ হয়, আমাদের সাথীরা কাজ ছাড়া ইন্তজামি লাইনে যাতে দাঁড়াবে। সেই জন্য মেহমান মোকাররম বলছেন এই দুটো কাজও মজবুত করা